गुरुं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वत देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे स्थले स्थले यस्य कृपा प्रपाभिः कृष्ण अन्यतृष्ण जन संहितानां निर्मूलिता एव भवन्ति तस्मै नमो नमः श्रीलनरोत्तमाय अयि नन्दतनुज किङ्करां पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिर पुलकैर्निचितैर्वपुकदां तव नाम गृहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृष्यायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनं वर्महतां करोतु यदा तदा विददातौ लम्पटो मत्प्राणनाथः स एव न परः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यदेवम् तथापि कीर्तयामि अङ्गा यदा मतिं यदा श्रुतं कीर्तिं हरिं स्वां सत्कर्तुं गिराम् अन्याभिधासतिं स्थितिर्सेवा गतिर्यात्रा स्मृतिश्चिन्ता स्फुतिर्वाच भूयत् सर्वात्मनः विष्णु मयेत्यं त्वयि चेष्टितम् जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द जय जय श्री चैतन्य कन्या जय जय नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत चन्द्र जय गौर भक्त वृन्द जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द जय 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 श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत चन्द्र जय गौर भक्त वृन्द जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चन्द्र जय गौर भक्त वृन्द जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णम् पंचतत्वात्मकं पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकम् भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तरूपं भक्तावतारां भक्ताख्यम्
భక్తావతారం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం. నమామి నమామి భక్తశక్తికం. భక్తశక్తికం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 భగవంతం వాసుదేవం. సో Mataji, I'm muting all now. ఎస్, గుడ్ Yes, we are good to go, man. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శుద్ధ సత్వలో ఉన్నాడు. శుద్ధ సత్వ కదా స్వామి. మనమేమో ఇక్కడున్నాం, గుణాల్లో ఇరుక్కొని ఉన్నాం కదా. ఈ భక్తి ఏమంటే భగవత్ శక్తి. గుణాల్లో ఇరుక్కొని ఉన్న మనల్ని, గుణాలకి బద్ధులై జీవిస్తున్న మనల్ని తమో గుణం, రజోగుణంతో, తమో గుణంలో కూరుకుపోయి రజోగుణంతో కూడిన వేగంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం మనం. ఈధర్ అజ్ఞానంలో తమో గుణంలో కూరుకుపోయి ఉన్నాము, ఆర్ తమో గుణ సంబంధితమైన వేగంతో కొట్టుకుంటున్నాం అన్నమాట. వాచో వేగం, మనస క్రోధ వేగం, ఉదర వేగం, ఉపాష్ట వేగం, వేగం 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 వేగం. ఎట్లా తెలుసు మనకి వేగం ఉందని? ఒక్క లిటమస్ టెస్ట్. ఎట్లా తెలుసు వేగం ఉందని? చాంట్ చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అసలు మనసు ఎక్కడికి పోవట్లేదు, ఏ ఆలోచన రావట్లేదు, ఉట్టి హరే కృష్ణ మామంత మాత్రమే వినిపిస్తుంది. ఏ ఆలోచన అనేదే లేదే, అసలు ఉద్విగ్నం అనేదే లేదే. ఉద్విగ్నం పక్క పెట్టి అసలు ఆలోచనే లేదే. ఆపకుండా అట్లాగే ఆ మంత్రంతోనే ఉండాలనిపిస్తుంది అని అనిపించింది అనుకోండి మనకి. అట్లాగే సాగుతుంది అనుకోండి జప. అది సత్వగుణం. ఇంకా సత్వభక్తి, ఎందుకంటే జపంతో ఉన్నాం కాబట్టి. అట్లా కనుక కావట్లేదు అని అంటే వేగం ఉన్నట్టు. వేగం ఉంటేనే మనసు ఇక్కడ ఉన్న చోట ఉండకుండా, నామం దగ్గర ఉండకుండా, సేవ దగ్గర ఉండకుండా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్ది. అసలు ఎక్కడికో వెళ్ళడం పక్క పెట్టండి, అది ఎక్కడో ఉంటుంది, ముందే రాదే ఇక్కడికి. అది మన పరిస్థితి. జపం అయితే మొదలు పెడతాము, హరే కృష్ణ 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 హరే రామ రామ. జపం నడుస్తుంది కానీ మనసు రాదే. ఎందుకంటే అది వేగంలో ఉందన్నమాట. ఎక్కడో వేగంలో ఉంది. ఏదో కావాలని వేగం, ఏదో వద్దని వేగం, ఏదో చేసేయాలని వేగం. అది మన పరిస్థితి. అది వేగం, అది రజోగుణం అన్నమాట. తమో గుణం ఏమంటే, అబ్బా ఇప్పుడు చెయ్యాలా, సేవ చేస్తేనే భక్త్యా, జపం చేస్తేనే భక్త,
పోన్లేదు అని ఇంకొంచెం హ్మ్. ఆహ్, శరీరానికి ఏం కష్టం పెట్టకుండా అట్లాగే ఉంటే తమో గుణంలో లేజీనెస్‌తో హ్మ్. 2, 3 గంటలు టీవీ చూడ్డానికైతే ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. పర్వాలేదు. ఆ మాత్రం లోకజ్ఞానం లేకపోతే ఎట్లా? కొంచెం రిలీఫ్ లేకపోతే ఎట్లా? కదా! రిలీఫ్ కోసం, లోకజ్ఞానం కోసం 3 గంటలు అట్లే కౌచ్ మీద కూర్చోవచ్చు. అట్లే కూర్చోవచ్చు. అండ్ ఆ మాయ మత్తులో అట్లే ఉండొచ్చు. అట్లయితే ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. అది తమో గుణం అన్నమాట. అంటే 3, 4 గంటలు ఏదో వినడానికి, ఏదో చూడ్డానికి ఈ ఈ లోకానికి సంబంధించి దానికేం ప్రాబ్లమ్ లేదు. 3, 4 గంటలు కొంచెం శరీరాన్ని కదిలియాలి ఆర్ ఇంకేదైనా భగవత్ సంబంధమైనది తినాలంటే దానికి ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. అది తమో గుణం అన్నమాట. సో, మనం ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నాం. రైట్? తమో గుణంలో, రజోగుణంలో ఉన్నాం. సత్వగుణం వి డోంట్ నో యెట్. సత్వగుణం అంటే ఇప్పుడేదన్నా సెల్ ఫోన్ అండి. సెల్ ఫోను మనకి సెల్ ఫోన్ ఎట్లా అయిపోయిందంటే మన పరిస్థితి, మనకి గుండెకాయ లేకపోయినా ఏం కాదు, మెదడు లేకపోయినా ఏం కాదు. సెల్ ఫోన్ లేకపోతే మాత్రం కష్టం. ఎందుకంటే మన హార్ట్ అక్కడే ఉంది, మన మైండ్ అక్కడే ఉంది, అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి. ఆ సెల్ ఫోన్ పోయిందనుకోండి, కనిపించట్లేదనుకోండి సెల్ ఫోన్. ఒక గంట సేపు కనిపించకపోతే ఆహ్, ఎంత అతలాకుతలమైపోతాం కదా! అట్లా అలవాటయిపోయి ఉన్నాం దానికి. మనకి ఇట్లా పొలోమని ఇట్లా రోజంతా ఇట్లా హడావుడిగా ఉంటుంది గదా! ఒక ఒక రోజు మొత్తము ఒక రిట్రీట్‌కి తీసుకొనెళ్ళామనుకోండి. యాహ్! మౌంటైన్స్‌లోకి అక్కడ సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ ఉండదనుకోండి. పొద్దున్నుండి సాయంత్రం వరకు 24 గంటలు హ్మ్. ఎవ్వరితో బయట సెల్ ఫోన్ పక్క పెట్టేయడం. ఇక బ్రౌజింగ్ ఉండదు. ఏమన్నా ఉంటే ఇక అక్కడే. అక్కడ ఉన్నదే ఉండాలి. అట్లా 1 రోజులు, 2 రోజులు, 3 రోజులు, 4, 5, 10 రోజులున్నారనుకోండి. అప్పుడేమనిపిస్తది? అబ్బో! ఇది టూ మచ్ ఆఫ్ క్వైట్ ఉందిక్కడ. టూ మచ్ ఆఫ్ పీస్ ఉందిక్కడ. మరి ఇంత ప్రశాంతత. ఇంకేదో చేసేయాలి. ఇంత ప్రశాంతత. ఐ నో అంత బానే ఉంది. ఇంటి దగ్గర పర్వాలేదు. కానీ మరి ఇంత ప్రశాంతత ఇక్కడ. ఇంకేదన్నా చేస్తే బాగుండు. ఇంకేదన్నా కోలాహలం ఉంటే బాగుండు. అట్లా ఉంటుందనమాట. సో, సత్వగుణంకి అలవాటు పడలేదు మనం. సత్వగుణం వస్తున్నా కూడా ఏదో ఇంకేదో చేసేయాలని. సత్వగుణం రుచి మసాలాలు బాగా తగిలిన తర్వాత ఆ మసాలా తీసేసి జస్ట్ కొంచెం సాత్వికంగా పెట్టామనుకోండి. లేదు మసాలా కావాలి. అది మన పరిస్థితి. సో, సత్వగుణం గూడా అంతంత మాత్రమే ఉంది. సో, కానీ భక్తి చాలా శక్తివంతమైంది. సో, దానిలో మనము భగవత్ శక్తిలో గురు కృష్ణ దయ వల్ల భగవత్ శక్తిలో ఉన్నామనమాట. అదే మనల్ని ఈ తమోగుణం, ఈ రజోగుణము వీటన్నిటిని దాటుకొని సత్వగుణాన్ని దాటి భక్తిలో పెట్టేది. భక్తిని పట్టుకుంటే మనము తమోగుణం, రజోగుణం నుండి బయటపడతాము. ఇప్పుడు సేవ ఉందనుకోండి. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాం మనము? ఇంట్రొడక్షన్ బెటర్ కదా! ఆహ్, ఐ థింక్ వి విల్ గో హెడ్ శ్రీ ప్రహ్లాద. శ్రీ ప్రహ్లాద శ్లోక తీసుకుందాం ఇవాళ. మొన్న నరసింగ చతుర్థి అయింది కదా! ప్రహ్లాద మహారాజ్ సత్యం విధాతుం నిజభృత్య భాషితం వ్యాప్తిం చ భూతేషు అఖిలేషు చ ఆత్మనః అదృశ్యం అత్యద్భుత రూపముద్వహన్ స్తంభే సభాయం న మృగం న మానుషం. నరసింహదేవ స్వామి అవతరణ అపియరెన్స్ అయింది కదా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ మాటల్ని సత్యం విధాతం నిజభృత్య భాషితం. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ మాటల్ని నిజం చేయడానికి నరసింహ భగవాన్ అవతరణ అయింది, దర్శనమైంది. సో దానికి బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇవాళ మనము ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గురించి ప్రహ్లాద మహారాజు చెప్పిన ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ విందాం. సో విల్ టేక్ వన్ శ్లోక ఫ్రమ్ ప్రహ్లాద ఉవాచ.
అది వాళ్ళు విందాం డియర్ డివోటీస్. చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్‌గా ప్రహ్లాద మహారాజా టీచింగ్స్. కానీ అయన్నీ భాగవత్ సప్తాహ అవుతుంది. అన్నీ ఒకరోజు అవ్వవు కాబట్టి ఒక శ్లోక తీసుకుందాము. వి విల్ హియర్ ఫ్రమ్ దాట్. కానీ ఇందాక వింటున్నాం కదా, ఇది భగవత్ శక్తి భక్తి అని. శ్రీమద్ భాగవతము, ప్రహ్లాద మహారాజా వీళ్ళందరూ భాగవతంలో ఉన్న మహాభాగవతాస్ వాళ్ళు భక్తి గురించి చెప్తున్నారు. విందాం శ్రీ ప్రహ్లాద మహారాజు భక్తి గురించి ఏం చెప్తున్నారు అనేది. అది అర్థం చేసుకుందాము. అర్థమవుతుందా లేదా ఫస్ట్ విందాం. అర్థమైన తర్వాత ఇది నాతో అయ్యేదా కాదా అది కూడా ఉండాలి కదా. వినేసం బాగుంది, ఎస్ వెరీ వండర్ఫుల్ అని కాదు, ఇది నాతో ఎట్లా అవుతుంది అది కూడా వి విల్ డిస్కస్. అది కూడా విందాం, అయ్యే విధానం ఎట్లా అనేది. ఓకే, సో శ్రీ ప్రహ్లాద ఉవాచ స్వస్తిరస్తు విశ్వస్య కలౌ ప్రసీదతం ధ్యాయంతు భూతాని శివం మితో ధియా మనశ్చ భద్రాం భజతాం అదోక్షజే ఆవేశ్యతాం నో మతిరపి అహైతుకీ. శ్రీ ప్రహ్లాద. స్వస్తిరస్తు విశ్వస్య కలః ప్రసీదతాం ధ్యాయంతు భూతాని శివం మితో ధియా మనశ్చ భద్రం భజతాధదోక్షజే ఆవేశ్యతాం నో మతిరపి అహైతుకీ. మేబీ ఆల్ ఆఫ్ us ఒకసారి రీసెట్ చేద్దాం. ప్రభు, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? అన్మ్యూట్ చేద్దాం. యూ మే ప్లీజ్ రిపీట్ ఆఫ్టర్ ఒకసారి, దెన్ వీ కెన్ హియర్. Yes, Mataji. Yes, thank you. Yeah, now devotees can unmute themselves, Mataji. Mataji, you are on mute, Mataji. Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, hello, welcome to your Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prabhu, do you want to bring up this, Prabhu? Idi shloka Mataji. Srimad Bhagavatam 5:18-9. 1 second, Mataji. 5:18:9. యా, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. అప్పుడు అందరూ చూడ్డానికి ఉంటుంది, చూసి చెప్తే దెన్ నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ మనం కలిసినప్పుడు దెన్ యు నో బై ద టైం ఈ శ్లోకంతో మనకి మనసుకి హత్తుకుపోయి ఉంటుంది బై హార్ట్. ఓకే, అదనమాట శ్లోకం. ఓకే, సో యూ కెన్ ప్లీజ్ రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. స్వస్తిరస్తు విశ్వస్య కలః ప్రసీదతాం స్వస్తిరస్తు విశ్వస్య కలః ప్రసీదతాం ధ్యాయంతు భూతాని శివం మితో ధియా ధ్యాయంతు భూతాని శివం మితో ధియా మనశ్చ భద్రం భజతాదదోక్షజే మనశ్చ భద్రం భజతాదదోక్షజే ఆవేశ్యతాం నో మతిరపి అహైతుకీ. ఆవేశ్యతాం నో మతిరపి అహైతుకీ. We'll do it 2 more times. Yeah. స్వస్తిరస్తు విశ్వస్య కలః ప్రసీదతాం స్వస్తి అస్తు విశ్వస్య కలః ప్రసీదతాం ధ్యాయంతు భూతాని శివం మితో ధియా ధ్యాయంతు భూతాని శివం మితో ధియా మనశ్చ భద్రం భజతాదదోక్షజే
मनश्च नश्च भद्रं भद्रं भजता ददोषजे ददोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरपि अहैतुकी आवेश्यतां आवेश्यतां नो मतिरपि अहैतुकी अहैतुकी Then now we can do all of us together. स्वस्त्यस्तु स्वस्तिरस्तु स्वस्तिरस्तु विश्वेश्य विश्वकलः कलः प्रसीदताम् प्रसीदताम् ध्यायन्तु 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 भूतानि भूतानि शिवं शिवं मितो धिया मनश्च मनश्च भद्रं भजता ददोषजे भजतादोषजे आवेश्यतां आवेशतां नो नो मतिरपि मतिरपीतुकी अहैतुकी So, ఇంక తీయచ్చు ప్రభు. Or maybe that's fine. We can just అట్లే ఉంచొచ్చు శ్లోక. We don't have to move it. అట్లే ఉంచొచ్చు. సో ఇక్కడ డియర్ డివోటీస్ స్వస్తిరస్తు విశ్వస్య కలః ప్రసీదతాం ధ్యాయంతు భూతాని శివం మితో ధియ మనశ్చ భద్రాం భజతా దదోక్షజే ఆవేశ్యతాం నో మతిరపి అహైతుకి. ఇది శ్రీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తున్నారు. ఇది 5th క్యాంటో యాక్చువల్లీ. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ టీచింగ్స్ 7th క్యాంటోలో ఉన్నాయి, 5th క్యాంటోలో కూడా ఉన్నాయి. ఇది ప్రహ్లాద్ మహారాజా ఇది అందరికీ వర్తిస్తుందన్నమాట. స్వస్తి అస్తు విశ్వస్య కలః ప్రసీదతాం. శుభం స్వస్తి అంటే స్వస్తి అస్తు విశ్వస్య మొత్తం విశ్వం అంతటా శుభం ఉండాలి. కలః ప్రసీదతాం. కలహ్ అంటే కలహం చేసే ప్రవృత్తి అన్నమాట. కలహం చేసే ప్రవృత్తి, కలికాలము, ఎన్వియస్నెస్, ఈర్ష్య, ఓర్వలేనితనం ఇవన్నీ అన్నమాట. సో ఆ ఓర్వలేనితనం ఉందే ప్రసీదతాం, అది లెట్ ఇట్ బి సబ్డ్యూడ్. కలహం అనేది అంత అది లెట్ ఇట్ బి ప్యాసిఫైడ్, సద్దుమణగని. సో విశ్వమంతా శుభం చేకూరాలి, కలహం అనేది సద్దుమణగాలి. ధ్యాయంతు భూతాని శివం మితో ధియా. ధ్యాయంతు ధ్యాయం ఈజ్ ఆలోచించడం అన్నమాట. భూతాని అన్ని జీవాలందరూ ఏమని ఆలోచన చేయాలి? శివం. శివం ఈజ్ ఆస్పిషియస్నెస్, శుభము. మితో దియా, మితో ఒకళ్ళకొకళ్ళకి ఎట్లా శుభం జరుగుతుంది అనే ఆలోచనలో ఉండాలి అందరూ. జనాలంతా, భూతాని జనాలంతా అందరము ఒకళ్ళకొకళ్ళు మనందరికీ శుభం ఎట్లా చేకూరుతుంది అనే ఆలోచనలో ఉండాలి, అనే బుద్ధిలో ఉండాలి. ధియా ఇస్ బుద్ధి, ఇంటెలిజెన్స్. సో నీకు శుభం ఎట్లా చేకూరుతుంది అని నేను ఆలోచించాలి, నాకు శుభం ఎట్లా చేకూరుతుంది అని నువ్వు ఆలోచించాలి. అట్లా మొత్తం జగత్తంతా కూడా పరస్పరము మనందరికీ శుభం ఎట్లా చేకూరుతుంది అనే బుద్ధిని పెట్టుకోవాలి, అనే ఆలోచనలో ఉండాలి. విశ్వమంతా కూడా అట్లా శుభం చేకూరాలి. కలహము, ఓర్వలేనితనము అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ సద్దుమణగాలి. ఎట్లా అవుతుంది అది? మనశ్చ భద్రం భజతా దదోక్షజే. మనస్సులో అదోక్షజే, మన ఊహకి ఆలోచనకి కూడా అందని స్వామి ఉన్నాడే, ఆ భగవంతుడిపై ఆవేశ్యతాం నో మతిరపి అహైతుకీ. మన మనస్సులో భజతాం అదోక్షజే, మన ఊహకి అతీతమైన, ఆలోచనకి అతీతమైన భగవంతుడిపై మన మనస్సులో భజన జరుగుతున్నప్పుడు, ఎటువంటి భజన? ఆవేశ్యతాంనో మతిరపి అహైతుకి. ఇప్పుడు ఆవేశ్యతాంనో ఎట్లా అంటే, ఒక మనిషి ఆవేశంలో ఉన్నాడనుకోండి,
ఏదైనా భావావేశం, యా, చెడో మంచో. చెడు అనుకోండి, ఏమది? మ్మ్, కోపం కదా. మ్మ్, కోపంలో ఆవేశంలో ఉన్నారనుకోండి, ఆ వాళ్ళు ఎంత అబ్జార్బ్ అయిపోయి ఉంటారంటే దాంట్లో అరిచేస్తారనమాట. అది నెగిటివ్ అబ్జార్ప్షన్. అదే భక్తి భావావేశంలో ఉన్నారనుకోండి, దెన్ భక్తిలో ఎంత నిమగ్నమై ఉంటారంటే చ ఆ, చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో అంత ఆలోచన ఉండదు. నిమగ్నం అయిపోయి ఉండడం ఉందే, ఆ ఆ నిమగ్నమై ఉండడం అంత అబ్జార్ప్షన్. మనశ్చ భద్రాం భజతా దదోక్షజే. ఆ భగవంతుడి భజన మన మనస్సులో అంత గాఢంగా అబ్జార్ప్షన్తో అంత నిమగ్నమై జరిగినప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి ఆ భజన? చాలా నిమగ్నమై చేస్తున్నాను స్వామి నీ భజనని. ఎందుకంటే నాకు కష్టాలన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ పోవాలి. నాకు $1,000,000 చెక్ కావాలి. కాబట్టి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. చాలా అబ్సార్ప్షన్తో చేస్తున్నాను నేను భజన్ని. ఏదో రీజన్ పెట్టుకొని అంత భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వడం కాదు, భగవద్ధ్యానంలో నిమగ్నం అవ్వడం కాదు. అహైతుకి ఒక స్పెసిఫిక్ రీజన్ అంటూ ఏమీ లేదు భగవన్. హేతు హేతువు లేనిదన్నమాట, ఒక రీజన్ లేనిది. సో ఎప్పుడైతే భగవత్ భజనలో మనము అంత ఒక హేతు అనేది లేకుండా ఆ భగవత్ భజనలో అట్లా నిమగ్నం అయి ఉంటామో, అప్పుడు ఇట్లా ఈ ఇది జరుగుతుందన్నమాట. స్వస్తిరస్తు విశ్వస్య కలో ప్రసీదత ధ్యాయంతు భూతాని శివం మిథోతి. అవి జరుగుతాయి. అంటే విశ్వమంతా శుభంగా శుభప్రదమై ఉండాలి. అండ్ కలహము ఓర్వలేనితనము సద్దుమణగాలి అంటే పరస్పరం అందరము మనకెట్లా శుభం చేకూరుతుంది అనే బుద్ధితో ఆలోచనతో ఉండాలి. అంటే మనం భగవంతుని ఆ భజనలో అట్లా నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది. అది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అంటే భగవత్ భజనలో మనం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇట్లా ఈ స్వస్తిరస్తు విశ్వస్య కలో ప్రసీదతాం ధ్యాయంతు భూతాని శివం మితోదియ జరిగిపోతుంది. అంటే భగవత్ భక్తికి భగవత్ భజనకి అంత శక్తి ఉంది, అంత పునీతం చేస్తుంది మనల్ని. నా కష్టం పోగొట్టు, నాకు కావాల్సింది ఇవ్వు అనేది హేతుకి భజన. ఓకే, అట్లీస్ట్ సంభజన జరుగుతుంది, సంభజన జరుగుతుంది. ఎక్కడో వెళ్ళి ఏడ్చే బదులు ఆర్ ఎక్కడో వెళ్ళి ఇంకేదో చేసే బదులు భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చి మొర పెట్టుకుంటున్నాం. ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, హేతుకి భజన. కానీ హేతుకి భజనతో ఈ స్వస్తిరస్తు విశ్వస్య కలో ప్రసీదతాం ధ్యాయంతు భూతాని శివం మితోదియ రాదు. ఎందుకంటే ఆ హేతుకి భజనలో ఇది నాకు కష్టం అనుకుంటున్నాను, ఆ కష్టాన్ని తీర్చేయి. మనము స్వామికి నివేదన పెట్టుకుంటున్నట్టే ఆర్డర్ పెడుతున్నాం అనమాట. తీయాల్సిందే, యు ఆర్ మై ఆర్డర్ సప్లయర్. నాకు ఇది ఇష్టం లేదు లైఫ్లో, సో ఇది తీసేయి. ఓకే స్వామి, ఇది నాకు ఇష్టం లైఫ్లో, అది తెచ్చిపెట్టు. విన్నావా స్వామి? హరే కృష్ణ 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 హరే రామ 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 హరే. అది మన ప్రస్తుతం క్లియర్ కట్గా అది యాక్చువల్లీ మన భజన. లేకపోతే మైండ్ ఎక్కడికో ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది. ఏదో నాకు కావాల్సింది రావాలి కాబట్టి, నాకొద్దన్నది పోవాలి కాబట్టి అటు ఇటు తిరుగుతుంది మైండ్. అది హేతుకి భజన, రైట్? యా. సో వైష్ణవ క్వాలిటీస్ మనకి రావాలి, మనకి శుభం చేకూరాలి అంటే అది డియర్ డివోటీస్. మనం చేసే భజనతో మనకి శుభం చేకూరాలి, మనకేదో ఇష్టమైంది రావాలి, కష్టమైంది పోవాలి అనేదే కాకుండా యాక్చువల్గా నాకు శుభం చేకూరాలి.
నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా శుభం చేకూరాలి. మొత్తం విశ్వమంతా కూడా శుభం జరగాలి. విశ్వమంతా కూడా ఏదైతే కలహం అనేది ఉందో ఆ కలహం సద్దుమణగాలి. అండ్ నేను చేసే భజనతో మొత్తం విశ్వమంతా కూడా పరస్పరం అందరూ ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఎట్లా శుభం చేకూర్చాలి అని కూడా వాళ్ళు ఆలోచనలో పడాలి. అటువంటి మార్పు విశ్వంలో రావాలి అంటే నేనేమి చేయగలను? విశ్వం ఇంత పెద్దగా ఉంది, నేనేం చేయగలను? మన వైపు నుండి ఏంటి? మన భజన అహైతుకి అయినప్పుడు మనశ్చ భద్రాం భజతాదదోక్షచి ఆవేశ్యతాం నో మతిరపి అహైతుకి అయినప్పుడు తప్పకుండా మనకి శుభం కలుగుతుంది. కంప్లీట్గా మన ఫ్యామిలీ ఇట్లా శుభం అనేది పాలు కనుక మరిగి పొంగినట్టు ఒక్కళ్ళు అట్లా భజన చేశారనుకోండి, మన ఫ్యామిలీలో ఒక్కళ్ళు చేసినా చాలు, ఆ శుభం అట్లా పొంగుతుందన్నమాట. పొంగి మిగతా మొత్తం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వస్తుంది. అది ఫ్యామిలీ నుండి నేబర్హుడ్కి పొంగుతుంది. నేబర్హుడ్ నుండి మొత్తం టౌన్కి పొంగుతుంది, కంట్రీకి పొంగుతుంది, మొత్తం విశ్వం పొంగుతుంది. శీల ప్రభుపాద అంతే కదా చేసింది, శక్తి వేశ్య అవతారా. శీల ప్రభుపాద కంటే మొత్తం విశ్వం అంతా చేశారు శీల ప్రభుపాద. మరి మన దోసిట ఎంత ఉందో అంత మాత్రం అట్లీస్ట్ పొంగుతుంది కదా. అది భజతాద్ ఆవేశ్యతం, భజతాద్ అదోక్షజి ఆవేశ్యతం అహైతుకి భజన అంటే అట్లా ఉంటుంది. సో అది మన శ్రీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్పింది. ఇది శ్రీమద్ భాగవతం మనం ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ నుండి విన్నాము కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం ఉన్నదైతే హేతుకి భజనలో ఉన్నాము. ఇంకా తీసేయచ్చు ప్రభు. ఐ థింక్ వీ కెన్ క్లోజ్ ది స్క్రీన్. థ్యాంక్ యూ. సో మనం ఉన్నది ఇప్పుడు హేతుకి భజనలో ఉన్నాము. మన భక్తి హేతుకి భజనలో నడుస్తుంది, రైట్? అది అహైతుకి భజనకి వెళ్తే దెన్ అట్లా ఉంటుంది ఆలోచన అని వింటున్నాం కదా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ది. ఇది భాగవతం చెప్తుంది. శ్రీ ప్రహ్లాద్ ఉవాచ అయిపోయింది, భాగవతం చెప్పారు, రైట్? దెన్ భాగవతం నుండి మనకి ఆచరణలోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి? గౌరంగ మహాప్రభు ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీకృష్ణుణ్ణి మనకి చేరువలోకి తీసుకొచ్చేది గౌరంగ మహాప్రభు. ఇట్లా భాగవతంలో చెప్పబడి ఉన్నదంతా కూడా మన లైఫ్లో, మన జీవితంలో మనము చేయగలిగేలాగా తీసుకొచ్చేది చైతన్య చరితామృత. దట్ ఈస్ గౌరంగ మహాప్రభు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నమాట. గౌరంగ మహాప్రభు ఏం చెప్పారు అది మనల్ని మనం భాగవతంని మన లైఫ్లో ఎట్లా నడుచుకోవాలి అని చెప్పగలిగేది చైతన్య మహాప్రభు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నమాట. చైతన్య మహాప్రభు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ త్రూ అవుట్ ఉన్నాయి చైతన్య చరితామృత. చైతన్య మహాప్రభు మనకి ఇక్కడికి వచ్చింది శరణాగతి. అమీతో అధమ ఖండియా ఖండియా బోలే షికాయ శరణాగతి భకతేర ప్రాణ. షికాయ శరణాగతి భకతేర ప్రాణ. ఇప్పుడు ప్రహ్లాద మహారాజు చెప్పింది మనము శరణాగతి చేస్తే అది మనము రోజువారీగా అటువంటి భక్తిని చేయడానికి వీలవుతుంది. సో ఇప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్పింది గౌరంగ మహాప్రభు వర్డ్స్, గౌరంగ మహాప్రభు టీచింగ్స్ మనకు అర్థం కావాలంటే గౌరప్రియ జన శిల ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారు, ఎట్లా ప్రహ్లాద్ మహారాజు చెప్పిన దాన్ని మన లైఫ్లోకి ఆచరణలోకి రావాలి అంటే మాతాజీ మంజులాలి మాతాజీ మీది వీడియో ఆన్ అయింది. సో వీడియో ఐ స్టాప్ ఇట్. ఓకే,
మన ఆచరణలోకి రావాలి అంటే శ్రీమద్ భాగవతము గౌర ప్రియజన ఏం చెప్తున్నారు అది వింటే దాని ఆచరణలోకి మనకి తీసుకురావడానికి ఉంటుంది. సో అందుకని ఇప్పుడు మనము శ్రీల ప్రభుపాద పర్పోర్ట్కి వెళ్ళి చదువుదాం. ఆ చదివిన తర్వాత ఇప్పుడు మన ప్రహ్లాద మహారాజ్ టీచింగ్ ఉంది కదా, అది మన లైఫ్లో ఎట్లా ఆచరణలోకి వస్తుందో శ్రీల ప్రభుపాద ద్వారా విందాం. తను గౌర ప్రియజన. శ్రీల ప్రభుపాద పర్పోర్ట్స్ అన్నీ కూడా గౌరంగ మహాప్రభువు భాగవతంలో ఉన్న టీచింగ్స్ అన్నిటినీ మన లైఫ్లో రోజువారీగా ఆచరణలోకి రావాలి అంటే గౌరంగ మహాప్రభు టీచింగ్స్ ఇచ్చారు. ఆ టీచింగ్స్ని మనకి చెబుతున్నది శ్రీల ప్రభుపాద గౌర ప్రియజన. సో తద్వారా మనకి భాగవతం మన లైఫ్లో ఆచరణ చేయడానికి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద పర్పోర్ట్ ఏంటో మనము దెన్ వి విల్ రీడ్. ఎస్ ప్రభు, దెన్ వీ కెన్ నౌ గో బ్యాక్. థ్యాంక్ యూ. దెన్ ఆ తర్వాత విన్న తర్వాత దెన్ మనమందరము ఎక్కడున్నాము భక్తిలో, మన పొజిషన్ ఎక్కడుంది, అక్కడి నుండి మనం నెక్స్ట్ మూవ్ ఏం చేయాలి అది వీ కెన్ డిస్కస్. ఓకే డియర్ డివోటీస్. ఎస్ ప్రభు, మనం నౌ వీ కెన్ గో టు పర్పోర్ట్ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. Yes, Mataji. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. యా, లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఓకే శ్లోక్ అయిపోయింది, పర్పోర్ట్ అయిపోయింది, క్లాస్ అయిపోయింది, డన్, ఓకే వాట్స్ నెక్స్ట్ అట్లా అయిపోతుంది. సో ఎస్ వీ కెన్ స్క్రోల్ డౌన్. నేను విల్సి ఎంత పెద్దగా ఉందో చూద్దాం ప్రభు. పర్పోర్ట్ ఈస్ ఓకే, నాట్ టు బిగ్. సో మేబీ డియర్ డివోటీస్, okay, we are not in a rush. Maybe you can please take turns, dear devotees. ఎవరన్నా నలుగురు ఐదుగురు ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ చదవచ్చు. అది మళ్ళీ మనం తెలుగులో చెప్పుకుంటాం ఎట్లాగూ. సో ద ఫాలోయింగ్ వర్స్ డిస్క్రైబ్స్ ఏ వైష్ణవ. వాంఛ కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. Just like a desire tree, a Vaishnava can fulfill all the desires of anyone who takes shelter of his lotus feet. Prahlad Maharaj is a typical Vaishnava. He prays not for himself but for living entities. The gentle, envious, and the mischievious. He always thought of the welfare of mischievious persons. Actually, I think I will. నేను చదివేసేస్తాను. చక్క చదివేసి మన తెలుగు మీద ఫోకస్ చేయడానికి ఉంటుంది. That might be better. Prahlad Maharaj did not ask for anything. He prayed for the Lord to excuse his demonic father. This is the attitude of, this is very beautiful. So, ఇక్కడ మన శిల ప్రభుపాద ఏమంటారంటే, I think mute. we can mute everybody from, yeah, thank you. So, శిల ప్రహ్లాద మన Mataji, you need to unmute yourself. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారంటే, మనం ఇప్పుడు ప్రహ్లాద మహారాజ్ నుండి విన్నాం కదా, ఎట్లా చేయాలి. స్వస్తిరస్తు విశ్వస్య కలో ప్రసీదత ధ్యాయంతు భూతాని శివం మితోదియ మనశ్చ భద్రాం భజతాదోక్షజే ఆవేశతాం నో మతిరపి హైతుకి అని ధ్రువ మహారాజ్ చెప్పారు. మన ప్రభుపాద ఏమంటున్నారు, ఈ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఉన్నారే, తను హీఈస్ ద రియల్ వైష్ణవ. వైష్ణవాస్ అంటే ఏమంటే వాళ్ళు కల్పతరువులు. యా, అండ్ వాళ్ళలో ఈర్ష అనేది ఏమాత్రం ఉండదు. అండ్ వైష్ణవ అంటే అందరికి శుభం ఎట్లా చేకూరాలా అని ఆలోచిస్తారు. యా, ప్రహ్లాద్ మహారాజు హిరణ్యకశిపు తన తండ్రి అయినా కూడా, తన తండ్రి తనల్ని అన్ని కష్టాలు పెడుతున్నా కూడా ప్రహ్లాద మహారాజు తన కోసం తను ఎప్పుడు ఏమీ అడగలేదు. అదే కాకుండా తన తండ్రి అన్ని కష్టాలు పెట్టి చంపిస్తున్నా కూడా నరసింహస్వామిని తన తండ్రిని క్షమించమనే అడిగాడు. ఇది వైష్ణవుడు అంటే, వైష్ణవుల గొప్పతనం ఇది. అందరికి ఎట్లా శుభం చేకూరాలా అని ఒక వైష్ణవుడు ఆలోచిస్తాడు అని చెప్తున్నాడు శ్రీల ప్రభుపాద. అంటే వైష్ణవులంటే అట్లా ఉండాలి. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లాగా తనకేమన్నా
కష్టాలు పడుతున్నా, మీద ఇబ్బందులు పడుతున్నా, ఎవరన్నా పెడుతున్నా కూడా అట్లా వాళ్ళని తిరిగి తిట్టడము, వాళ్ళకేదో అయిపోవాలని శపించడము, ఇంకేదో జరగాలని ఆలోచన రావడం కాదు. అందరికీ శుభం జరగాలి అనే ఆలోచనలో ఉండాలి వైష్ణవులంటే అని శ్రీల ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. డియర్ డివోటీస్, అది శ్రీల ప్రభుపాద భక్తి వేదాంత స్వామి ఉవాచ. తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు? ఆమ్, ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది ఉందే, ఇది ఎవరు కించెత్తు కూడా ఈర్ష్య అనేది లేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ శ్రీమద్ భాగవతం. అంటే మరి నేను వినేది ఎట్లా? మరి నేనేం వినాలి? నాకున్నదంతా కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్య ఈర్ష్యలే కదా. మరి నా పరిస్థితి ఏంటి అంటే, ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతము మనకి శ్రీమద్ భాగవతం ఇస్ లార్డ్ కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్. శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుడు స్వామి మొత్తం అవగతం అవ్వాలి అంటే, శ్రీమద్ భాగవతం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థం కావాలంటే, మనలో ఈర్ష్య ఎప్పుడైతే నశిస్తుందో అప్పుడు బాగా అర్థమవుతున్నట్టనమాట. మనం ఇప్పుడు అందరం వింటున్నాము శ్రీమద్ భాగవతము. కానీ ఎంత పోవాలో అంతే పోతుంది లోపలికి, ఎంత అర్థం కావాలో అంతే అర్థమవుతుంది. మొత్తము వచ్చి కూర్చొని మనకు శుద్ధ భక్తి వచ్చేసేయట్లేదు. ఎందుకట్లా? ఎందుకంటే ఇంకా ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఈర్ష ద్వేష అసూయ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం మందం మాత్రమే వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ఈర్ష అనేది మొత్తం పోతుందో, అసూయ అనేది మొత్తం పోతుందో, అప్పుడు శ్రీమద్ భాగవతం మొత్తం ఏమేమైతే చెప్పబడిందో అది హృదయంలో వచ్చి కూర్చుంటుంది. కృష్ణుడు అట్లా ప్రత్యక్షమవుతాడు అనమాట. So, the material world is full of envious persons. But if one frees himself of envy, he becomes liberal in his social dealings and can think of others' welfare. Anyone who takes up Krishna consciousness and engages himself completely in the service of the Lord cleanses his mind of all envy. Wow. Therefore, we should pray to Lord Narasimha to sit in our hearts. We should pray, Bahir Narasimha, Hridaya Narasimha. Let Lord Narasimha sit in the core of my heart. Kill my bad propensities. Let my mind become clean so that I may peacefully worship the Lord and bring peace to the world. And again, Prabhu, let me just read the whole thing. Appudu cheppochu. Vishwanath Chakravarti Thakura, Ainanda Tanuja Kinkaram. Yeah. Benediction. So let me become pure. O son of Maharaj Nanda. Okay. When Prahlad Maharaj chants Om Namo Bhagavate Vasudevaya, he prays for a benediction from the Lord, but because he's also an exalted Vaishnava, he wants nothing for his personal sense gratification. Let there be good fortune. Yeah. Who is pure by envious, not envious of any. Even his father, Hiranyakashipu, was envious. Yeah. But Prahlad Maharaj asked a benediction. Yes, Prabhu, Kuncham. But Prahlada wished his father and the demons give him envious grace of the Lord. Difficulty is that Kala is rarely pacified. Yeah, rarely pacified. An envious person, however, cannot be pacified by any means. So Prahlada Maharaj prays that all envious persons may undergo a change of heart, thinking of welfare. In the Krishna conscious movement spreads all over the world, if the Krishna conscious movement spreads all over the world by the grace of Krishna, everyone accepts it. The thinking of envious people will change. Everyone will think of the welfare. Therefore, Prahlad Maharaj prays that everyone's mind, okay, then one's mind will certainly be cleansed. Man mana bhava mad bhakta, then cheto darpana marjanam will happen. If they think of Krishna always, everything will be all right. Some people argue that if everyone thought of Krishna in that way, the whole universe. Okay, good. All right. Thank you, Prabhu. Yeah, Srila Prabhupada ఏం చెప్తున్నారంటే పర్పోర్ట్ నుండి, ప్రహ్లాద్ మహారాజ మన వైష్ణవ, శుద్ధ వైష్ణవ కాబట్టి మొత్తం జగత్తంతా కూడా శుభం జరగాలి, శుభం ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో మనకి కూడా ఆ ఎన్వియస్నెస్ పోవాలి అంటే, మన లోపల ఉన్న ఈ అసూయ పోవాలి అంటే మనం కృష్ణ కాన్షియస్ చేపట్టాలి, మనం కృష్ణ భావనలో ఉండాలి. అదొకటి చెప్పారు ప్రభుపాద. రెండోది, ఈ రకంగా
అందరూ ఈ జగత్తు మొత్తము కృష్ణ భావన వ్యాపించి అందరూ కృష్ణ భావన తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆ, అందరూ న్యాచురల్గా ఒకళ్ళకొకళ్ళు శుభం ఎట్లా జరగాలి అని ఆలోచిస్తారు. ఈ కృష్ణ భావనలో ఉండడం వల్ల అందరిలో ఉన్న ఈ అసూయ అనే ప్రవృత్తి అది నశిస్తుంది. సో ఈ రకంగా మ్, చైతన్య మహాప్రభు ఐనంద తనుజ కింకరాం పతితామాం విషమే భవాంబుదౌ కృపయా తవ పాద పంకజ స్థితధూళి సదృశం విచింతయ అని ప్రార్థించారు. అంటే ఓ నంద తనుజ కృష్ణ, నేను ఈ గుణ సముద్రం అనే విషపూరితమైన సముద్రంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాను. ఇది విషపూరితమైందే కదా, కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమత్సరాలన్నీ కలిపి వీటిలో ఉంటే ఈ గుణపూరితమైన సముద్రంలో విషపూరితమైంది కదా. సో దీనిలో నేను కొట్టుమిట్టాడుతున్నాను. ఓ నంద తనుజ కృష్ణ, దయచేసి నన్ను ఈ విషపూరితమైన సముద్రం నుండి బయటికి తీయి అని గౌరంగ మహాప్రభు అలా ప్రార్థించారు. సో ఆ రకంగా అందరూ కృష్ణ భావనలో ఉంటే మన్మన భావ మద్భక్తో ఆమ్, పాటిస్తే, అటు ఆ రకంగా భక్తి చేస్తే మన్మన భావ మద్భక్తో కృష్ణుణ్ణి భావంలో ఉంచుకోవడము, కృష్ణ భావంలో ఉంటే అండ్ మద్భక్తో కృష్ణుడి భక్తులైనప్పుడు అప్పుడు అందరికీ శుభం చేకూరుతుంది. విశ్వమంతటా కూడా ఆ, శుభం వ్యాప్తి అయి ఉంటుంది. కలహము అసూయ అనేది సద్దుమణుగుతాయి. అది శ్రీల ప్రభుపాద ఉవాచ. సో మనం కృష్ణ భావనలో ఉండాలి. అది కదా శ్రీల ప్రభుపాద చెప్పింది. మన్మన భావ మద్భక్తలో మనం ఉండాలి. మనము భక్తి చేస్తున్నాము, మనము గురుపాదాశ్రయ తీసుకున్నాము, దీక్ష తీసుకున్నాము అంటే అర్థము నేను కృష్ణ భావనలో ఉన్నానా. నేను కృష్ణ భావనలో ఎంత మాత్రం ఉన్నానో అంత మాత్రమే నేను గురుపాదాశ్రయం తీసుకుంటున్నట్టు. నేను మొత్తం కృష్ణ భావనలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడే నేను మొత్తం గురుపాదాశ్రయం తీసుకున్నట్టుగా లెక్క. సో నేను ఎంత మాత్రం కృష్ణ భావనలో ఉంటానో అంత మాత్రం నా లోపల ఉన్న ఈ విషపూరితమైన, ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ ప్రహ్లాద మహారాజ్ చెప్పింది ఏంటి, కలహ ప్రసీదత, అసూయ, ఎన్వియస్నెస్, ఈర్ష్య, ఓర్వలేనితనం అదనమాట. గమ్మతేమంటే డియర్ డివోటీస్, ఈ ఓర్వలేనితనం అనేది ఉంది. ఇప్పుడు కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్య అని ఉంది కదా, అది ఒక ప్యాకేజ్ డీల్. ఈ కామం అనేది క్రోధంలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకటి కావాలి అనుకుంటాం మనము, ఈ జగత్తు నుండి ఏదన్నా కావాలి అనుకుంటే అది కామం కింద లెక్క అంతే. కృష్ణుని కాకుండా ఇంకేదన్నా ఆలోచన వచ్చి అది కావాలి, వాళ్ళు కావాలి, ఇది కావాలని ఏది వచ్చినా కృష్ణ ప్రేమ లేదు అంటే ఇది ఆ లోక కామం ఉన్నట్టే లెక్క. కామం అంటే ఈ జగత్తు నుండి ఏదో కావాలి, అదనమాట కామం అంటే. ఆ ఏదో కావాలి కాబట్టి ఆ కావాలనుకున్నది రాకపోతే క్రోధం వస్తుంది. ఆ క్రోధం ఏమి లేదండి, జస్ట్ నాకు బాధ అనిపిస్తుంది అంతే. వాళ్ళు అట్లా ఉండాలనుకున్నాను, నాకు అది కావాలనుకున్నాను, అది రాకపోతే నాకేం పెద్ద, నేనేం కోప్పడట్లేదు, కానీ బాధ అనిపిస్తుంది. బాధ అనేది ఉంటుంది కదా, కావాలనుకునేది రాకపోతే. అది కోపంకి అదర్ సైడ్ అనమాట. బాధ, దానిలో మళ్ళీ డిప్రెషన్. నేను అనుకున్నది అవ్వలేదే, కోపం ఉందని కాదు, అనుకున్నది అవ్వలేదు, అదే బాధ. అందుకని నేను జపం చేసుకోలేకపోతున్నాను, అందుకని నేను కూరుకుపోయి ఉన్నాను. కోపానికి అదర్ సైడ్ కాయిన్, అదర్ కాయిన్ బాధ అనమాట. ఇదంతా ఎందుకు, నాకు కావాల్సింది అవ్వలేదే. నాకు కావాల్సింది మంచా చెడ పక్క పెట్టండి, ఆ లేబుల్స్ అన్ని మనమే తగిలిస్తాము. నాకు కావాలి కాబట్టి అది మంచి కిందే వస్తుంది. సో లేబుల్స్ జోలికి వెళ్ళొద్దు. నాకు కావాల్సింది కాబట్టి నేను పెద్ద మంచి లేబుల్ వేసేస్తా. ఇది
ఇది నీకు మంచిది కాబట్టి ఇది నేను జరగాలనుకుంటున్నాను, ఇది నాకు మంచిది కాబట్టి జరగాలనుకుంటున్నాను. ఆ లేబుల్ మనం పెట్టేసాం. అదే ఇంకొకరిని పెట్టమన్నాం అనుకోండి, లేబుల్ మారిపోద్ది అక్కడ వాళ్ళు పెట్టినప్పుడు. సో లేబుల్ పక్క పెడితే కామం అంటే ఏదైనా కావాలి అనుకున్నది జరగాలి ఈ ఇక్కడ ఈ లోకంలో, అది కామం కింద వస్తుంది అనమాట. నేను అనుకున్నది జరగలేదే, క్రోధం ఆర్ బాధ. ఓకే, కామ, క్రోధ. లోభ, లోభ ఇస్ గ్రీడ్. ఏదో కొంచెం అనుకున్నాను జరగలేదు, లేదు అది నిజంగా జరగాలి, అదే జరగాలి, అది ఇంటెన్సిటీ అన్నమాట. గ్రీడ్ అది కావాలి, కొంచెం కావాలి కాదు, చాలా కావాలి, అదే మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలి. గ్రీడ్ కొంచెం మనీ సరిపోతుంది, లైఫ్ అయితే నడుస్తుంది. నో 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 నో, ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉంటుందో మళ్ళీ ఇక్కడ 1000 years బతకాలి కదా. 1000 years బతకాలంటే 1000 years సరిపడా కావాలి మనీ. అంటే మన థింకింగ్ అట్లా ఉంటుంది. 100 years కూడా బతకం, తిప్పి కొడితే ఇంకో 30-40 years 80 years కూడా చేరుకుంటామో లేదో తెలియదు. అయినా కూడా ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుందంటే దృష్టి ఆర్జించాలి, ఓ పోగేసేయాలని పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం వరకు మొత్తం మెదడంతా దానిలోనే. ఎట్లా ఆర్జించాలి ఇదండి, అది గ్రీడ్ అనమాట. యా, లోభం. అదే ఇట్లుంటేనా నాకు కృష్ణ కావాలి, ప్రతి క్షణం కావాలి, నాకు కృష్ణ కావాలి అని ఉంటే అది లౌల్యం అవుతుంది. ఇదేమో ఇక్కడ భౌతిక లోభం అయింది, అది గ్రీడ్ అనమాట. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహం. ఇక మోహం గురించి ఏం చెప్పాలి, ఇల్యూషన్. మనం ఉండేది ఈ శరీరంలో అసలు ఎప్పటి వరకు ఉంటామో కూడా తెలియదు. నెక్స్ట్ మూమెంట్ లోనే ఏమన్నా అవ్వచ్చు. బాయ్ టు ది శరీరం. అది యాక్చువల్గా రియాలిటీ. కానీ మన ఆలోచన అట్లా ఉంటుందా, మన ప్లాన్స్ అట్లా ఉంటాయా, ఏముంటాయా ఆలోచనలు, ఏం ప్లాన్ల మీద ప్లాన్లు వేస్తామో ఈ బాడీకి సంబంధించి, బాడీస్ సంబంధించి. ఈ బాడీ ఎట్లా ఉండాలి, ఈ బాడీకి సంబంధించిన రిలేటివ్స్ బాడీస్ ఉన్నాయి కదా, ఫ్యామిలీస్, వాటికి మొత్తం ఆలోచన అంతా ఇంతే. బాడీస్ ఆలోచన అట్లే ఉంటుంది కాబట్టి పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం వరకు మొత్తం దానికి తగ్గట్టే ఉంటాయి. ఎట్లా ఈ బాడీని సెక్యూర్ చేయాలి, ఎట్లా ప్యాంపర్ చేయాలి, దీనికి ఎట్లా ఇంకా ముందు ఇంకెంత పెట్టాలి, మొత్తం అట్లాగే ఉంటుంది. అది టోటల్ ఇల్యూషన్. అసలు రియాలిటీ ఏంటి, నేను యాక్చువల్గా సోల్, నా మీద ఈ బాడీ ఉంది. అసలు రియాలిటీ సోల్. నా నిత్య ధర్మం ఈజ్ ద రియాలిటీ. పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం వరకు నా ధ్యాస గురుకృష్ణ మీద ఉండాలి, గురుకృష్ణ ఇచ్చిన సేవ మీద ఉండాలి, అది రియాలిటీ. ఎంత మాత్రం ఉంది నా మైండ్లో ఆ రియాలిటీ అంటే, ఇది మొత్తం ఇక్కడ ఇల్యూషన్. ఈ వరల్డ్ అయితే ఏది ఉందో అది రియాలిటీ అయి కూర్చొని మొత్తం మైండ్ దాని మీద ఆపరేట్ అవుతుంది. అంత నిజం అనుకుంటున్నాం దీన్ని మనం. భగవంతుడు ఉన్నాడులే, జపా ఉందిలే, టైం దొరికినప్పుడు జపా చేస్తానులే, ఎప్పుడో గుర్తొస్తాడు భగవంతుడు. అసలు అది సత్యం, పరమ సత్యం ఎప్పుడో గుర్తొస్తాడు. వీలైతే సేవ, వీలైతే జప. సో సత్యము, పరమ సత్యం ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా అది మొత్తం బ్లడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయిపోయింది. సో సత్యం అనేది మన మైండ్లో ఒక ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్ అయిపోయింది అనమాట. మనం ఎంత న్యాచురల్గా వి బిలాంగ్ టు గురు అండ్ కృష్ణ అనేది ఎంత న్యాచురల్లో, ఎంత సత్యమో అది మనము జపం చేసుకుంటూ కృష్ణ కథ వినుకుంటూ ఇంత చేస్తున్నా కూడా మనము సత్యంలోకి వీఆర్ నాట్ వేకింగ్ అప్ టు ద రియాలిటీ. మనము సత్యం అనేది ఏదుందో దానికి మనము మేల్కోవట్లేదు. నేనెవరు, ఐఎమ్ సో, ఐ బిలాంగ్ టు గురు అండ్ కృష్ణ ఈజ్ ద రియాలిటీ. అది రియాలిటీ. ఇల్యూజన్ ఏంటి, ఇది బాడీ, ఈ బాడీస్కి సంబంధించేసి బాడీ, ఇది ఇల్యూజరీ నెట్వర్క్. సో మనం రోజు మొత్తం ఎక్కడ ఉంది మన టైము, మన థాట్ ఈ ఇల్యూజరీ నెట్వర్క్లో ఉందా, ఈ రియాలిటీలో ఉందా?
ఇల్యూజనే రియాలిటీ అయి కూర్చొని ఉందన్నమాట. అంతగా దానిలో మనము కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం. ఇది ఆ కామక్రోధ లోభ మోహ అంటే ఇది అన్నమాట. ఈ భౌతిక దేహంకి సంబంధించి ఈ భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించింది మిథ్య. ఆ మిథ్యలో మొత్తం కూరుకుపోయి ఉన్నాం కాబట్టి కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం. పరమసత్యంని ఆ పరమసత్యం మిథ్య అయిపోయింది మనకి. శ్రీకృష్ణుడు మిథ్య. ఏదో ఎక్కడో ఉన్నాడు కృష్ణుడా, జప ఏదో జరుగుతుందా, సేవన వీలుంటే ఉంది. అది మొత్తం ఇల్యూజన్ అయిపోయింది. అది న్యాచురల్ కాకుండా అయిపోయింది మన పరిస్థితి. దిస్ ఈస్ ఇల్యూషన్. దిస్ ఈస్ ఇల్యూషన్. మొత్తం లోపలంతా ఇల్యూజరీ నెట్వర్క్ లో కూరుకుపోయి ఉంది. మన టైము, మన ఆలోచన, మన ప్రయారిటీస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈ జగత్తులో ఏదో చేసేయాలి, ఏదో చక్కబెట్టేసేయాలి, ఏదో ఉద్ధరించాలి, ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, ఇదొద్దు, ఇది కావాలి. ఇది దానిలో కూరుకుపోయి ఉన్నామే, అది ఇల్యూషన్. సో మోహం అంటే దానిలో కూరుకుపోయి ఉన్నామే, అదే నిజం అనుకొని దానిలో కూరుకుపోయి ఉన్నామే, అది మోహం అంటే. పరమసత్యం అంటే ఏంటి? నేను ఆత్మ, పరమాత్మకు చెందిన దాన్ని, గురు కృష్ణకు చెందిన దాన్ని. సో ఆ వాణిలో ఉండడం, ఆ సేవలో ఉండడం, ఆ ఉనికిలో ఉండడం. మన ఉనికి అది. ఐ బిలాంగ్ టు గురు అండ్ కృష్ణ. అది మన ఉనికి. దేహ సంబంధితమైన ఉనికి కాదు. అది యాక్చువల్గా పాయింట్. దేహ సంబంధితమైన ఉనికి అనేది మోహం. దైవ సంబంధితమైన ఉనికి అనేది ఉంది, అది పరమసత్యం. దేనిలో ఉన్నాం మనము పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం వరకు? అది ఇల్యూషన్ అంటే. సో కామక్రోధ లోభ మోహ మదం. మదం ఈజ్ ప్రైడ్. యా ఇక ఇల్యూజన్లో ఉన్న తర్వాత చెప్పాల్సిందేముంది? ప్రైడ్. నాకేదో ఉంది, వాళ్ళకి ఏదో లేదు. ఆ ఉన్నదే మొత్తమే ఇల్యూషను. సో నాకింత ఉంది, వాళ్ళకంత లేదు. దాంతో గర్వం, పఫ్డ్ అప్. అది మదం. వేరే వాళ్ళని తక్కువ చూపు చూడడం అనమాట మదం అంటే. నాకుంది కాబట్టి వాళ్ళకి, నాకెక్కువ ఉంది వాళ్ళకి ఎక్కువ లేదు, ఆర్ నాకుంది వాళ్ళకి లేదు కాబట్టి తక్కువ చూపు చూస్తే అది మదం అవుతుంది. రైట్. మాత్సర్యం. మాత్సర్యం మీన్స్ ఓర్వలేనితనం. నాకు కావాలనుకున్నది వాళ్ళకుందే. మనకెట్లా తెలుస్తుంది మనకు ఓర్వలేనితనం ఉందా లేదా అని? శ్రీ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి చెప్తారు, డాంకీస్ యూరిన్ పోస్తే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుందని. డాంకీస్ యూరిన్, గాడిదది ఉంటుంది కదా, గాడిద యూరిన్ ఎందుకు అట్లా పోల్చారు ఆచార్య? జనరల్ గా యూరిన్, మళ్ళీ మూత్రం, యూరిన్ అసిడిక్ అన్నమాట. కొంచెం మండుతుంది, అసిడిక్ కాబట్టి స్కిన్ మీద పడ్డప్పుడు కొంచెం మండుతుంది. డాంకీస్ యూరిన్ ఉంది, దాన్ని చాలా అసిడిక్ ఉంటుంది, మండడమే కాదు బాగా మండుతుంది అనమాట. అందుకనే అది చూస్ చేశారు. సో ఓర్వలేనితనం ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఎవరికైనా మనకు కావాలి అనుకున్నది ఎవరికైనా ఉంటే బాధ, లోపల బాధ, అసహనం, ఇక అది ఇంకా ఎక్కువైతే మండిపోతూ ఉంటుంది లోపల. అది ఓర్వలేనితనం అంటే. అవన్నీ తట్టుకోలేక కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి. అదొక రకం మేనిఫెస్టేషన్ అనమాట. యా నాకు కావాల్సింది వాళ్ళకుందే, నాకు అది కావాలనుకున్నాను, నాకు లేదే. రెండు రకాల బాధలు ఇక్కడ. నాకు లేదే, వాళ్ళకుందే. ఇది రెండు రకాలుగా వెల్లడవుతుంది. నాకు లేదే, వాళ్ళకున్నది. అవి రెండు 2 లేయర్స్ అనమాట. అవి ఏ రకంగా వెల్లడవుతాయంటే, బాధ అనమాట. వాళ్ళని చూసినప్పుడల్లా నాకుంది కానీ వాళ్ళకి లేదు కదా, వాళ్ళని చూసినప్పుడల్లా బాధ. సో వాళ్ళని చూడకపోతే బెటరు, వాళ్ళ గురించి ఆలోచించకపోతే బెటరు. చూస్తుంటే బాధ అవుతుంది. ఇక నేను ఎక్కడికన్నా వెళ్తాలే, చూడకపోతే బెటరు, ఆలోచించకపోతే బెటరు. ఎందుకంటే లోపల బాధ అవుతుంది కదా. అదొకటి. రైట్. రెండోది, వాళ్ళని చూస్తుంటేనే లోపల మండడం అనమాట. ఏమన్నా చేసేయాలి, ఎట్లా మచ్చ పెట్టాలి వీళ్ళ మీద, ఎట్లా వీళ్ళని తక్కువ చేయాలి, అదనమాట నెక్స్ట్ రెస్పాన్స్. అది
ఓర్వలేనితనము ఈ రకాలుగా ఉంటుంది. ఇది భక్తిలో కూడా ఉంటుంది డియర్ డివోటీస్. మనం మనుషులమే కదా! కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు అన్ని ప్యాకేజీలు మనలో కూడా ఉన్నాయి. భక్తిలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి ఓర్వలేనితనం ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఎట్లా కనిపిస్తుందంటే అన్నీ మళ్ళీ భక్తి లేబుల్సే ఉంటాయి. ఓకే. భక్తిలో ఉన్నాం కదా! అన్ని భక్తి లేబుల్సే ఉంటాయన్నమాట. బయట ఆ లేబుల్ ఉండదు. వాళ్ళు ఔట్ రైట్‌గా ఉంటుంది. మనకి అన్నిటికి పెట్టేస్తాం భక్తి లేబుల్. ఎవరికన్నా అబ్బా! డివోటీ కదుంది. ఆ డివోటీ కదుందే. అది నాకు లేదే, అది నాకు లేదే, అది నాకు లేదే. ఆ క్వాలిటీసే కావాలనుకునేది నేను. ఆ సర్వీసే నేను కావాలనుకునేది. అవి లేబుల్స్ అన్నమాట. ఆ సర్వీసే కావాలనుకునేది. ఆ వైష్ణవ క్వాలిటీ కావాలనుకునేది. అది లేబుల్ భక్తే ఉంటుంది. కానీ లోపల మాత్రం ఇట్లా అవుతూ ఉంటుంది. ఆర్ ఇంకొకటి వాళ్ళని చూస్తే ఇంకేదన్నా చేసి వాళ్ళని తక్కువ చేయాలా? యాహ్! ఎట్లా కంపీట్ చేయాలా? ఎట్లా తక్కువ చేయాలా? అది ఓర్వలేనితనం అన్నమాట. సో, ఇవి భక్తిలో కూడా ఉంటాయి. సో, ఇది ఈ ఓర్వలేనితనం ఉందే. ఎందుకొచ్చింది ఈ పాయింట్ అంతా? డీటెయిల్స్‌గా ఎందుకు తెలుసుకున్నాము? ఈ ఓర్వలేనితనం అనేది ఉందే మాత్సర్య. దీంట్లో ఇవన్నీ కూడా కూర్చొనున్నాయి. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద అన్నీ కూర్చొనున్నాయి ఎన్‌విలో. నాకు ఈ లోకం నుండి, భౌతిక లోకం నుండి ఈ ఏదో కావాలి అనుకుంటే అది అంతటితో ఆగితే పర్వాలేదు. యాహ్! నాకది ఉంటే బావుండు. అది లేదా సరే పోయిందిలే. అక్కడిదైతే కామము. ఆ కామం తీరలేదా ఓకే. సరే కోపం అక్కడి వరకు ఆగిపోయింది. అక్కడితో ఆగకుండా అక్కడక్కడ వరకు పేరుకుపోనున్నది మాత్సర్యం అన్నమాట. సో, అందుకని ఆ ఎన్‌వియస్‌నెస్ పోతే ఆ మాత్సర్యం పోతుందనుకోండి. పోతుంటే మనము వి షుడ్ సే వావ్! నాకు చాలా శుభం జరుగుతుంది. భక్తిలో రియల్ అడ్వాన్స్‌మెంట్ జరుగుతుందంటే నిజంగా మాత్సర్యం పోతున్నప్పుడు జరుగుతున్నట్టన్నమాట. ఏదో సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ పోయింది, తక్కువైంది నాకు. నేను యాహ్! ఆహ్, ఆహ్, అండ్ గుడికెక్కువ వస్తున్నాను. బయటేమి ఎక్కువగా ఎళ్ళట్లేదు నేను అనుకుంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే. కానీ రియల్ ప్రోగ్రెస్ ఏమి? నిజంగా మనకి శుభం అనేది తగిలింది. ఆ! ఆ! శుభ గడియలు ఉద్భవించాయి అనేది ఎప్పుడు అంటే ఈ మాత్సర్యం. ఈ ఎన్వియస్‌నెస్ మన లోపల నుండి పోతుంటే అప్పుడు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. దివాళి, దీపావళి సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అబ్బా! ఇది పోతుందని. అది. అప్పుడు యాక్చువల్‌గా శుద్ధ భక్తి మొదలవుతుంది. ఆ! అది మన లోపల నుండి పోతున్నప్పుడు మనశ్శ భద్రాం భజతాదదోక్షజే ఆవేశతాం నో మతిరపి అహైతుకి. అహైతుకి భక్తి అప్పుడు మొదలవుతుంది. ఆ మాత్సర్యం పోతున్నప్పుడు, ఇతరుల పట్ల అసహనం పోతున్నప్పుడు, అప్పుడింక మైండ్ అటు ఇటు ఎక్కడికి వెళ్ళదు డియర్ డివోటీస్. రాగద్వేషికేవి ఉండదు. మాత్సర్యం పోతుందంటే ఇంక రాగద్వేషం పోతున్నట్టే. అప్పుడు అహైతుకి భజన జరుగుతుంది. అహైతుకి భజన జరిగినప్పుడు ఈ న్యాచురల్‌గా వస్తాయి. స్వస్తిరస్తు విశ్వస్య కలౌ ప్రసీదత ధ్యాయంతు భూతాని శివం మితో ధియా జరిగిపోద్ది. ఆ! అదనమాట. అది అట్లా జరుగుతుంది మన భజన అనంటే ఎంట్రీ ఇంట శుద్ధ భజన జరుగుతుందనమాట. మరది దీపావళి సెలబ్రేట్ చేసుకోవాల్సిన విషయం కాదా? మాత్సర్యం పోతుంది. శుద్ధ భక్తిలోకి ఎంటర్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ రియల్ గుడ్ ఫార్చ్యూన్ అరైజింగ్. ఇంకప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా, న్యాచురల్‌గా వాళ్ళకి శుభం జరగాలి, అంతటా శుభం ఉండాలి అనే ఆలోచనే ఉంటుంది మనకి. అండ్ దానికి తగ్గట్టుగానే మన మాటైనా, ప్రవర్తైన, ఉనికైనా కూడా ఉంటుందనమాట. సో, ఇప్పటివరకు ఏం విన్నామంటే ఆ! ఇది కదా! ఆహ్, ఇంకా కొంచెం మనకి ఈజీగా అవ్వాలి అంటే హ్మ్. అక్కడి వరకు భజన ఎట్లా ఎళ్ళాలి? యాహ్! మాత్సర్యం అంతగా పోవాలి మన లోపల. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉందని గమనించాలి డియర్ డివోటీస్ మన దగ్గర. లేకపోతే నిరంతర కృష్ణ నామ జరుగుతుంది.
ఇంకా వేరే ఏమి ఎక్కడ చూడం మనం అటు ఇటు. అది జరగట్లేదంటే ఉంది. రైట్? సో, ఫస్ట్ నేను గమనించాలి. నా లోపల అది ఉంది అని నేను ఒప్పుకోవాలి. నాకు జబ్బు ఉంది అంటేనే నేను ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాను. జబ్బు ఉందని నేను గుర్తించకపోతే అసలు ట్రీట్మెంట్ ఏం తీసుకుంటా నేను? సో, ఫస్ట్ నేను గుర్తించాలి. నాకు ఈ జబ్బు ఉంది. సో, నాకు ట్రీట్మెంట్ కావాలి. సెకండ్ స్టెప్ అది. జబ్బు ఉంది. నాకు ట్రీట్మెంట్ కావాలి ప్లీజ్. థర్డ్ స్టెప్ ఎట్లాగైనా కావాలి నాకు ఆ ట్రీట్మెంట్. ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్ ఎస్పెషల్లీ జబ్బు పోవాలి అంటే సర్జరీస్ జరగాలన్నమాట. సర్జరీస్ జరగాలి. కాబట్టి ఎట్లాగైనా పోవాలి ఈ జబ్బు నాకు అనేది. అది థర్డ్ స్టెప్. ఏం చేయాలి అంటే వైష్ణవులు ఉన్నారు కదా! వైష్ణవులు అందరూ వైష్ణవులు కూడా భగవత్ సంబంధితులుగా మనము చూడాలి. ఇది గౌరంగ మహాప్రభు టీచింగ్స్ అన్నమాట. సో, శ్రీకృష్ణుడిని మనకి గౌరంగ మహాప్రభు దగ్గరగా ఎట్లా చేరుస్తాడు అంటే తన టీచింగ్స్ ద్వారా. ఇప్పుడు భాగవతం విన్నాం, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ విన్నాం కదా! ఇప్పుడు చూడండి గౌరంగ మహాప్రభు ఎట్లా దగ్గరికి చేరుస్తాడో మనల్ని. భాగవతంని మన ద్వారా మనము జీవించేలాగా గౌరంగ మహాప్రభు ప్రవచనం ఎట్లా ఎట్లా మనకి ఉపయోగపడుతుందనేది ఇప్పుడు వింటున్నామన్నమాట. ఎట్లా అంటే గౌరంగ మహాప్రభు ఏం టీచ్ చేస్తారు? వైష్ణవులందరినీ కూడా భగవత్ సేవకులుగా చూడాలి. భగవత్ సంబంధికులుగా చూడాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైనా ఒక్కసారి కృష్ణ అనంటే వాళ్ళని భక్తులుగా చూడాలి. ఇది గౌరంగ మహాప్రభు టీచింగ్స్ అన్నమాట. ఆ రకంగా చూస్తే చుట్టూ మనం ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌లో అందరూ ఒక్కసారన్నా కృష్ణ అన్నారు కదా! వాళ్ళు దీక్ష తీసుకున్నా తీసుకోపోయినా. ఇక భక్తుల విషయంకి ఏం చెప్పాలి? వాళ్ళు ఇనిషియేషన్ కూడా తీసుకున్నారు. రోజు కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ అని అంటున్నారు. అంటే వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణ సంబంధితులు, భగవత్ సంబంధితులు. అట్లాగా చూడాలి వాళ్ళని. మన సంబంధంతో చూడొద్దు. మనది కలుషితమైన సంబంధం. నా అనే కలుషితం వచ్చేస్తుంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌తో. దాంతో పాటు ఈ మైండ్, ఈ అహంకారం అన్నీ జోడిస్తే నా వాళ్ళెందుకిట్లా ఉన్నారు? నా వాళ్ళిట్లా ఉండాలి కదా! మొత్తం కలుషితం అయిపోయింది. నా వైఫ్ ఎందుకిట్లా ఉంది? నా హస్బెండ్ ఎందుకిట్లా ఉన్నాడు? నా చిల్డ్రన్ ఎందుకిట్లా ఉన్నారు? కలుషితం. అందుకనే గౌరంగ మహాప్రభు ఏం చెప్పారు? ప్రతి వాళ్ళని భగవత్ సంబంధికులుగా చూడు. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఆలోచన దాని మీద బేస్ చెయ్యి. అట్లా భగవత్ సంబంధితులుగా చూసినప్పుడు వాళ్ళ పట్ల నీ ఆలోచన ఎట్లా ఉంటుంది? వాళ్ళ పట్ల నీ ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంటుంది? తదనుగుణంగా చెయ్యి. అదన్నమాట మనకి ట్రీట్మెంట్. అట్లా తదనుగుణంగా చెయ్యంటే ఇక్కడ భగవద్గీత మనకి కొంచెం ఉపయోగపడుతుంది. తదనుగుణంగా చేయాలని ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఎవరితో అయినా కూడా ఈ హ్యూమన్ డీలింగ్స్ ఉంటాయి కదా! మనుషులు పరస్పర డీలింగ్స్ ఉంటాయి కదా! అవి మనకి ఆన్ ఎ ప్రాక్టికల్ సెన్స్ మాక్సిమం శుభం జరగాలి. నాకు మాక్సిమం శుభం జరగాలి. అండ్ ఈ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకైనా, భక్తులకైనా, ఎవరికైనా కూడా నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి మాక్సిమం శుభం జరగాలి అంటే ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది. ప్యూర్ డివోషన్ ఉంది. వింటున్నాం కరెక్టే. నేను ప్రాక్టికల్‌గా ఎట్లా అప్లై చేయాలి అంటే ఒక్కటి గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది భగవద్గీత నుండి. డివోషన్ ఇన్‌సైడ్ ఈజ్ సత్వ ఔట్‌సైడ్. లోపల భక్తి మనకి బయట ఎట్లా ఉంటుందంటే సత్వ రూపంలో ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు అందరిని మనం కృష్ణ సంబంధితులుగా చూస్తున్నాము అనేది లోపల భక్తి మనది. రైట్? భక్తి భావనలో ఉన్నాం లోపల. అందుకని అందరిని కృష్ణ సంబంధితులుగా చూడాలనుకుంటున్నాము. అది భక్తి ఇన్‌సైడ్. దెన్
ఇప్పుడు మరి నా ఆచరణ ఎట్లా ఉండాలి? నా మాట ఎట్లా ఉండాలి? నా నడవడి ఎట్లా ఉండాలి? సత్వ ఔట్‌సైడ్. సత్వ ఔట్‌సైడ్ ఈజ్ డూయబుల్. భగవద్గీతలో మనకి గైడెన్స్ ఉంది కదా! అది దానికి సత్వలో నా నా మాటైనా, నా చేతలైనా కూడా సత్వలో ఉండాలి. అప్పుడు నేను భక్తిని అప్లై చేస్తున్నట్టు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది. రైట్? ఈ ఎగ్జాంపుల్‌తో మనం ముగించొచ్చు. అగైన్ ఒక చైల్డ్ పేరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. అది ఈజీ ఎగ్జాంపుల్. యాక్చువల్‌గా ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మనం స్పౌసెస్ మధ్య కూడా పెట్టొచ్చు. హస్బెండ్, వైఫ్‌లో మధ్య పెట్టొచ్చు. అండ్ డివోటీస్ మధ్య ఎక్కడైనా కూడా పెట్టొచ్చు. సో, మీరు చూసుకోండి. మీరు అప్లై చేసుకోండి. ఒక చైల్డ్, ఒక పేరెంట్ దగ్గర. ఆహ్, సే బాబున్నాడు అండ్ తండ్రి ఉన్నాడు. ఆర్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు. రైట్? సో, ఈ బాబు టీనేజ్‌కొచ్చాడు. రైట్? దెన్ హ్మ్. చెప్పిన మాట వినట్లేదు. ఇదివరకు ఇక్కడ కూర్చో అంటే కూర్చునేవాడు. ఇది చెయ్యి అంటే చేసేవాడు. ఇప్పుడు చెప్పింది వినట్లేదు. అండ్ టీవీ ఎక్కువవుతుంది. సెల్ ఫోన్ ఎక్కువవుతుంది. ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్తున్నారు. ఇదివరకు చాంట్ చేసేవాడు. ఇప్పుడు చాంట్ కూడా చేయట్లేదు. మరి ఏం చెయ్యాలి? ఓకే. ఇప్పుడు భక్తి ఇన్‌సైడ్ అనుకున్నాం కదా! అంటే ఇప్పుడు ఈ కొడుకైనా, కూతురైనా ఎవరైనా కూడా వాళ్ళు కృష్ణ సంబంధితులు. ఓకే. ఇప్పుడు సత్వలో ఎట్లా ఉండాలి? సత్వ ఈజ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ భక్తి అని విన్నాం కదా! గైడెన్స్ అది మనకి. స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ భక్తి. మనం ఏమైతే జపం చేస్తున్నామో జపము ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్. ఓకే. భక్తిలో జపం ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్. కృష్ణ కథ ఈజ్ ద గైడెన్స్ భక్తిలో. ఓకే. అండ్ డివోటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్, రోల్ మోడల్స్. ఇది మనకి భక్తి చేకూర్చేది. సో, ఈ 3 మనం లోపల పెట్టుకున్నాం భక్తి ఇన్‌సైడ్ అంటే. జపా నుండొచ్చే స్ట్రెంగ్త్, భగవత్ కథ నుండొచ్చే గైడెన్స్, వైష్ణవాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని రోల్ మోడల్‌గా పెట్టుకున్న ఇన్స్పిరేషన్. ఈ 3 భక్తి ఇన్‌సైడ్ అంటే. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ 3 లోపల పెట్టుకొని మనం ఈ సిట్యుయేషన్‌ని ఎట్లా డీల్ చేస్తాము? ఇట్లా టీనేజ్ సన్ ఇట్లా చేస్తున్నాడు కాబట్టి. సత్వలో ఎలా ఉంటాము? సో, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ సత్వ అంటే యూ రెస్పాండ్ టు ద సిట్యుయేషన్. యూ డు నాట్ రియాక్ట్. రెస్పాండ్ అంటే ఆ పరిస్థితికి ఏది అవసరమో తదనుగుణంగా చేయడం. రెస్పాండ్ అంటే. ఆ పరిస్థితికి నాకెట్లా అనిపిస్తుందో నేను అట్లా ఉంటాను అనేది రియాక్ట్ అవ్వడం. నాకెట్లా అనిపిస్తుందో ఉండడం కాదు ఆ పరిస్థితిలో. ఏది అవసరమో అది చెయ్యడము. అది ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అది ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ సత్వ. వాడిట్లా చేసేస్తున్నాడు కాబట్టి నాకు కోపం వచ్చేస్తుంది. నేను అరిచేస్తాను. అది రియాక్ట్ అయిపోతున్నాం. అంటే భక్తి మనం ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు. కానీ కోపం వస్తుంది కదా! మరి ఇట్లా తిరుగుతున్నాడు కదా! మంచి కావాలి కదా! కరెక్టే. ఇంటెన్షన్ మంచిదే. ఇంటెన్షన్ ఇంప్లిమెంటేషన్‌కి రావాలి అంటే రియాక్ట్ అవుతే రాదు. రెస్పాండ్ అవుతేనే ఏమాత్రమన్నా హోపు. సరే రెస్పాండ్ ఏం కావాలి? ఓకే. రెస్పాండ్ అనేది ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక పాజ్ తర్వాత ఉంటుంది రెస్పాన్స్. ఇప్పుడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు. యాహ్! ఈ కొడుకు. దెన్ 11:00 12:00 వచ్చాడు ఇంటికి. కోపమొస్తుంది. చాంట్ కూడా చేయలేదు. బిగ్ బ్యాగ్ ఎక్కడుందో కూడా తెలీదు. కోపమొస్తుంది. బాధనిపిస్తుంది. కానీ పాజ్. పాజ్ అండ్ పాజ్. వాచో వేగం, మనస క్రోధ వేగం, ఉదరో పాష్ట వేగం. వేగం. కోపమొస్తుంది. వేగముందే. వేగానికి ఆనకట్ట వేయాలి. పాజ్ అంటే అది. ఎందుకు వెయ్యాలి? ఆ వేగానికి ఆనకట్ట వేసినప్పుడు మనకి
రెస్పాండ్ కావడానికి టైం దొరుకుతుంది. రెస్పాండ్ అయితేనే మనకి సొల్యూషన్ ఉంటుంది. మనకైనా శుభం, వేరే వాళ్ళకైనా శుభం. రియాక్ట్ అయితే కొండ బద్దలు కొట్టినట్టే, అటు వాళ్ళకి ఇటు వాళ్ళకి ఏమి యూజ్ ఉండదు. అందుకని వేగానికి ఆనకట్ట వేయాల్సిందే. ఏమన్నా లేబుల్స్ రావచ్చు, ఇట్లా చెప్పపోతే అవ్వదు, ఇట్లా పోతే అట్లా అట్లా అని అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ వేగంకి ఆనకట్ట వేయాలి. దట్స్ ఎ జనరల్ రూల్. పాజ్ పాజ్ అండ్ పాజ్. సత్వాలో ఫస్ట్ థింగ్ అది పాజ్. ఓకే, పాజ్ పెట్టామా? దెన్ ఇప్పుడు అడ్రస్ చేయాలి కదా, మనకి సొల్యూషన్ కావాలి కదా, బాబు బాగుపడాలి కదా. ఓకే, దెన్ బాబు లోపలికి వచ్చాడు. ఏంటి నాయన 11 అవుతుంది, 12 అవుతుంది, ఇంటికి ఇప్పుడు ఇట్లా వస్తున్నావు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఇంత నెమ్మదిగా ఇంత నింపాదిగా రావడం న్యాచురల్ కాదు. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇది న్యాచురల్ అని. న్యాచురల్ కాదు, సత్వ మనకి న్యాచురల్ కాదు, కానీ సత్వలోనే సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. సో గుర్తుంచుకొని వీలైనంత నెంపదిగా. మరి ఈ టైంలో వస్తున్నావు, ఏమన్నా ఉండిందా? ఫ్రెండ్కి ఏమన్నా యాక్సిడెంట్ అయిందా? హాస్పిటల్ ఏమైనా అడ్మిట్ చేసి వస్తున్నావా? సో పాజ్ పెట్టి వాళ్ళు చెప్పేది వినాలన్నమాట. అది పాయింట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ పాజ్. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో వినాలి. ఓ ఓకే, ఎందుకు నాన్న ఇంత లేట్ అయింది? దెన్ అబద్ధం నిజమా తర్వాత సంగతి, ఫస్ట్ చెప్పేది వినాలి. యా, సో తర్వాత అబద్ధం నిజమా తర్వాత సంగతి, దెన్ చెప్పేది విన్న తర్వాత నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అయితే ఓకే ఇట్లా అయితే ఇట్లా అట్లా అట్లా అది నింపాదిగా అనమాట. అగైన్ నింపాదిగా. ఓకే, దెన్ ద థర్డ్ స్టెప్, హౌ డూ యూ థింక్ వీ కెన్ చేంజ్ దిస్? మరి ఇట్లా 11, 12 అట్లా కాదు కదా. సో నీకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా వెళ్ళినా నువ్వు ఉండు, పర్వాలేదు, కానీ ఈ లోపున ఈ టైంలో ఉంటే ఇది బెటర్ కదా. సో 10 ఇంట్లో ఉంటే బెటర్ కదా. అండ్ బీట్ బ్యాక్ కూడా ఎక్కడో పెట్టేశావు మనకి. యా, వి బిలాంగ్ టు కృష్ణ, మనకి భక్తి ఉండాలి కదా. సో బీట్స్ కూడా మరి 16 రౌండ్స్ అయిపోయినా కొంచెం ఒక 4 రౌండ్స్ అయినా చేస్తే డోంట్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ నానా? యా, నువ్వు వెళ్ళొద్దని అనట్లేదు, వెళ్ళు, ఫ్రెండ్స్తో ఉండు, కానీ 12 వరకు బయట ఉంటే మాకు కూడా ఎట్లా ఉన్నావో సేఫో కాదో అని అనిపిస్తుంటుంది. అది మంచిది కూడా కాదు. దట్ టైమింగ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ కదా. సో 10కే ఇంటికి వచ్చేస్తే దెన్ కావాలి ఇంకా ఫ్రెండ్స్తో ఉండాలనుకుంటే ఇంకో రోజు కూడా వెళ్ళు. అండ్ జప కూడా అట్లా పక్క పెడితే ఎట్లా నాన్న? మరి 16 రౌండ్లు కష్టం అంటే 8 చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా. దెన్ వీఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ ద సొల్యూషన్. ఇది అనమాట సత్వ. పాజ్ పెట్టేసి వాళ్ళు చెప్పేది విని వాళ్ళ వైపు నుండి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి మనం. నేను చెప్పిందే రూల్ అయితే నేను మారాలి ఫస్ట్ అటువంటప్పుడు. వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, మాట్లాడుకోవాలి, ఓకే. లేదు నువ్వు అసలు బయటికే వెళ్ళొద్దు, నువ్వు బయటికి వెళ్తే చెడిపోతావు కాబట్టి బయటికి వెళ్ళొద్దు, అది కుదరదు కదా, ప్రాక్టికల్ కాదు కదా. సెట్ ద బౌండరీస్, డోంట్ సే నో, సెట్ ద బౌండరీ, వెళ్ళు, కానీ ఇది. లేకపోతే అట్లా సత్వలో ఉండి డీల్ చేయకపోతే ఏమవుతారు? వెళ్ళిపోతారు పిల్లలు. ఈదర్ ఇంట్లో ఉన్నా మనకి దూరం అయిపోతారు, ఆర్ ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత అసలుకే దూరం అవుతారు. బికాజ్ అది సొల్యూషన్ కాదు కాబట్టి. సో సత్వ ఈజ్ ద సొల్యూషన్. అందుకని భక్తి లోపల ఉన్నప్పుడు డీలింగ్ షుడ్ బి ఇన్ సత్వ. హౌ ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఇదనమాట సత్వ డీలింగ్. పాజ్ పెట్టాలి, వాళ్ళు చెప్పేది వినాలి, సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ టీమ్ అప్. నేను కూడా కొంచెం తగ్గాలి, వాళ్ళు కూడా కొంచెం వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడే కదా వాళ్ళు కూడా కొంచెం అర్థం చేసుకుంటారు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా కూడా, ఎస్పెషల్లీ పేరెంట్ రిలేషన్షిప్లో. యా, అది థర్డ్ పాయింట్, టీమ్ అప్. దెన్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. ఆ సొల్యూషన్ అనేది ఉంది, ఒకటి గుర్తించాలి మనం. ఇప్పుడు నా కొడుకు 16 రౌండ్స్ జాయిన్ చేయాలి, ఇనిషియేటెడ్ కావాలి, పెద్ద కీర్తనీయర్ కావాలి, అది నా ఇంటెన్షన్. సో దానికోసం నేను సత్వలో ఉంటాను. తిమ్మిని తిమ్మి చేసి ఎంతైనా కూడా బతిమాలైనా ఏది చేసైనా కూడా నాయన అని పెట్టైనా ఏమైనా చేసి ఇనిషియేషన్ చేయించేసేసి నేను కీర్తనీయర్ చేయాల్సిందే అని పట్టుకొని నేను కూర్చుంటే అట్లా ఉంటే అసలు సత్వలో ఉండలేము. ఎందుకంటే నేను టీమప్ కావట్లేదు. అక్కడ కొడుకు పరిస్థితి ఏంటి? నేను అనుకుంటున్నా 16 రౌండ్స్ ఇనిషియేట్ అవ్వాలి, కీర్తనీయర్ కావాలని, కానీ కొడుకు పరిస్థితి ఏంటి? అది కూడా ఒక సపరేట్ జీవ. ఆ పరిస్థితి
ఆ! పెద్ద కీర్తనీయరేం కావాలనుకోవట్లేదు. ఇనిషియేషన్ ఇప్పుడే ఏం తీసుకోవాలనుకోవట్లేదు. అది తన పరిస్థితి. ఓకే. నేను అర్థం చేసుకోవాలది. అర్థం చేసుకొని ఎంతవరకు తనకి వీలవుతుందో అంతవరకు నేను చేయూతనివ్వడం. అక్కడి వరకే. అదే సొల్యూషన్ అక్కడంతే. అంతేగాని ఆహ్, ఆ 16 ఇనిషియేషన్ తీసేసుకొని కీర్తనీయర్ అయ్యే వరకు నేను ఎట్లైనా చేసి సత్వలోనే ఉంటాను. కానీ ఆ పని కావాల్సిందే. అది సత్వ కాదు. సత్వ అంటే టీమింగ్ అప్. అంటే అక్కడ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మొత్తం మనం అనుకున్నట్టే ఉండకపోవచ్చు. అది అంత మాత్రమే జరుగుతుంది. అది నేను అర్థం చేసుకోవాలి. ఐ హావ్ టు అడ్జస్ట్. సత్వలో అడ్జస్ట్. ఇది దుఃఖాలేమో శాశ్వతం. థింగ్స్ కాన్స్టెంట్లీ చేంజ్ ఇక్కడ. మనుషులు, పరిస్థితులు అన్నీ చేంజ్ అవుతుంటాయి. అర్థం చేసుకోవాలి. అడ్జస్ట్. అడ్జస్ట్, 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 అడ్జస్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. దీన్ని గట్టి పట్టుకొని కూర్చుంటే కూరుకుపోతాం. ఎంతకాలం ఉంటాము ఈ బాడీలో? ఎంతకాలం ఉంటాయి ఈ బాడీస్? డూ యువర్ బెస్ట్ అండ్ అడ్జస్ట్. దట్స్ ఆల్. అది నైమిత్తిక ధర్మకి సంబంధించి అయితే డూ యువర్ బెస్ట్ అండ్ అడ్జస్ట్. అది అంత మాత్రమే ఉండాలి నైమిత్తిక ధర్మ. ఎందుకంటే నిత్య ధర్మ ఇస్ అ ప్రయారిటీ. మనం నైమిత్తిక ధర్మ ప్రయారిటీ పెట్టామనుకోండి, వీ డోంట్ డూ ద బెస్ట్, వీ డోంట్ డూ అడ్జస్ట్. వి విల్ ల్యాండ్ ఇన్ ట్రబుల్. అందరిని కూడా ట్రబుల్లో ల్యాండ్ చేస్తాం. మనం మిజరబుల్ ఉంటాం, చుట్టూ వాళ్ళని మిజరబుల్ పెడతాం. అన్నీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మళ్ళీ నైమిత్తిక ధర్మ ఈజ్ డూ యువర్ బెస్ట్ అండ్ అడ్జస్ట్. అదంత వరకే. బ్రాకెట్లో మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ నిత్య ధర్మ. మా ఐడెంటిటీ. ఆత్మ సంబంధం, భగవత్ సంబంధమైన ఉనికితో ఉండాలి మనం. అది నిత్య ధర్మ అంటే. డియర్ డివోటీస్, సో మొత్తం కవర్ అయింది కదా. భాగవతం, చైతన్య చరితామృత, శిల ప్రోపాద పర్పోటు, భగవద్గీత, సత్వ. సో ప్రాక్టికల్గా ఎట్లా ఉండాలి, ఏం విన్నామంటే ఇవన్నీ విన్నాం ఇప్పుడు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోనా జస్ట్ పుట్ ఇట్ టుగెదర్. సో శ్రీ ప్రహ్లాద ఉవాచ విన్నాం ఇవాళ. మనకి కంప్లీట్గా శుభం జరగాలి అంటే, అండ్ చుట్టూ మొత్తం విశ్వం అంతటా కూడా శుభం ఉండాలి అంటే, మన లోపల నుండి మలినం పోవాలి అంటే, ఈర్ష్య పోవాలి అంటే, అందరి పట్ల శుభం మనము ఆలోచనలో ఉండాలి అంటే, మన భజన అహైతికి భజన అయితే దెన్ అట్లా ఉంటాము. అది విన్నాము. దెన్ శిల ప్రోపాద ఏం చెప్పారు, అట్లా అట్లా అందరి పట్ల శుభం జరగాలి అనే ఆలోచన రావాలి అంటే, మనకు శుభం జరగాలంటే మనం కృష్ణ భావనలో ఉండాలి అని చెప్పారు శిల ప్రోపాద. మన భావ మద్భక్తో అని. దెన్ ఆ తర్వాత గౌరంగ మహాప్రభువు అది ప్రాక్టికల్గా మనకి భాగవతంని మనము ప్రాక్టికల్గా జీవించాలంటే ఏం చేయాలంటే, కృష్ణ భావన అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. శ్రీల ప్రభుపాద కృష్ణ భావన అన్నారు. అది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? శ్రీల ప్రభుపాద కృష్ణ భావన గౌరంగ మహాప్రభు నుండి వచ్చింది. సో ఆ కృష్ణ భావన అంటే ఏంటి అనేది మనం విన్నాం. అందరినీ మనము కృష్ణ సంబంధితులుగా చూడడము అనేది. అక్కడి వరకే వింటాము మనము. రోజు వింటున్నాం కదా అని అనుకుంటాము. వింటున్నాం కానీ ఏంటి మొత్తం మెషిన్ అంతా ఇంకేదోలాగా ఆపరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ అని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ జరగట్లేదు. ఏంటా రెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్? అది విన్నాం. సో కృష్ణ సంబంధితులుగా చూస్తున్నప్పుడు అది ప్రాక్టికల్గా మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఎట్లా? అక్కడ భక్తి ఇన్సైడ్ ఈజ్ సత్వ అవుట్ సైడ్. ఓకే, భక్తి ఇన్సైడ్ అంటే ఏంటి? ఈ సత్వ మనము అవుట్ సైడ్ చేయాలి అంటే శక్తి అవసరం ఉంటుంది. విన్నాం కదా, పాజ్ అనేది ఆర్డినరీ కాదు. అట్లా పాజ్ పెట్టడము, వేగాన్ని ఆపడం అనేది మన తరం కాదు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ ప్లీజ్ గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్. కృష్ణ నాకు శక్తినివ్వు. కృష్ణ ఈ నైమిత్తిక ధర్మము నిర్వర్తించే శక్తినివ్వు. ఆ ప్రేయర్లో ఉందన్నమాట శక్తి, ఆ జపంలో ఉందన్నమాట శక్తి.
శక్తి అక్కడి నుండే రావాలి డివోటీస్, అది మర్చిపోవద్దు. ఇంకెక్కడి నుండో రాదు శక్తి. భక్తి నుండే శక్తి వచ్చేది, జపం నుండే శక్తి వచ్చేది, ప్రేయర్ నుండే శక్తి వచ్చేది. సో భక్తి ఇన్సైడ్ అంటే అది ఆ, ఆ, కృష్ణ నామంతో వచ్చే శక్తి అండ్ కృష్ణ కథతో వచ్చే వెలుగు. ఓ కృష్ణ సంబంధంగా చూడాలంటే ఇప్పుడు భాగవతం వింటున్నాం కదా, చైతన్య చరితాంతం వింటున్నాం కదా, ఇప్పుడు మనం విన్నదంతా కూడా ఇప్పటి వరకు అది కృష్ణ సంబంధితమైన వెలుగు, కృష్ణ కథ. ఓకే. అండ్ శక్తి ఉంది, వెలుగు ఉంది. ఇంకెవరన్నా ఎట్లా చేస్తున్నారు రోల్ మోడల్, ఓ ఇట్లా చేయాలా అని ఒక రోల్ మోడల్, ఒక డివోటీ రోల్ మోడల్. భక్తిలో ఉన్నప్పుడు భక్తి ఇన్సైడ్ సత్వ అవుట్ సైడ్ అంటే ఇట్లా ఉంటుందా అని ఒక డివోటీ, ఎవరో ఒక చూసిన ఒక డివోటీ ఉంటారు కదా, ఆ డివోటీ దగ్గర నుండి ఇన్స్పిరేషన్. అది భక్తి ఇన్సైడ్ అంటే. దెన్ సత్వ అవుట్ సైడ్, అది ఎట్లా చేయాలి సత్వ అవుట్ సైడ్ అంటే, ఫస్ట్ పాజ్, సెకండ్ వన్ లిసన్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ రెస్పాండ్, డోంట్ రియాక్ట్. రెస్పాండ్ ఈజ్ ఓకే, థర్డ్ రెస్పాండ్. ఫోర్త్ టీమ్ అప్, ఆ టీమ్ అప్లోనే సొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఫిఫ్త్ కూడా యాడ్ చేయాలి, అడ్జస్ట్. టీమ్ అప్ అయిన తర్వాత ఏ సొల్యూషన్ వస్తుందో అదే ఇంకంతే, అడ్జస్ట్ కావాలి. సారీ కొడుకు పెద్ద కీర్తినీరు కాకపోవచ్చు, బట్ అట్లీస్ట్ చాంట్ చేస్తున్నారు, ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ అట్లా. సో అది విన్నాము, అవి స్టెప్స్ ఇన్ సత్వ. ఇంకా లాస్ట్ పాయింట్ ఏం విన్నామంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మనకి ఇదంతా జరగాలి మన లైఫ్లో అంటే, ఈ స్టెప్ 1 2 3 4 ఈ సత్వాలు జరగాలి అంటే భక్తి శక్తి అవసరం ఉంటుంది లోపల నుండి. భక్తి శక్తి ఎక్కడి నుండి వస్తుంది, జపా నుండి వస్తుంది. జపా ఎప్పుడు క్వాలిటీ ఆఫ్ జపా ఉంటుంది, ఇది నిత్య ధర్మ. ఐ బిలాంగ్ టు గురు అండ్ కృష్ణ, ఐ బిలాంగ్ టు గురు అండ్ హరిణ అని దృక్పథం ఉన్నప్పుడు మన క్వాలిటీ ఆఫ్ జపా బాగుంటుంది, అక్కడ నుండి శక్తి వస్తుంది. సో మన దృక్పథము, రోజు మొత్తంలో మన దృక్పథము, మన ఉనికి నిత్య ధర్మంలో ఉండాలి. బయట చేతలు ఏవున్నా కూడా మన ఉనికి మాత్రము నిత్య ధర్మంలో ఉండాలి. నేను డివోటీ, ఐఎమ్ ఏ డివోటీ, ఆ తర్వాతే పేరెంట్, ఆ తర్వాతే దిస్, ఆ తర్వాతే దట్. ఆ ఉనికి మనకు ఉండాలి త్రూ అవుట్ ద డే. డివోటీ ఉనికి ఉండాలి, భగవత్ సంబంధమైన ఉనికిలో ఉండాలి. అది నిత్య ధర్మ అంటే భగవత్ సంబంధమైన ఉనికిలో ఉండడం. ఆ ఉనికిలో ఉన్నప్పుడు మన జప క్వాలిటీ నుండి శక్తి వస్తుంది. ఆ శక్తి నుండి ఇతరులతో ఉండే సత్వ వస్తుంది అనమాట. అది విన్నాం డివోటీస్. ఐ థింక్ విల్ పాస్ హియర్. హరి హరి, ఇట్స్ ఆల్ యూస్ నౌ డియర్ డివోటీస్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద నెక్టేరియన్ కథ మాతాజీ. చాలా రోజుల తర్వాత సత్వ గురించి మీరు తెలుగులో ఇంత బాగా చెప్తుంటే కొద్దిగా ప్రాణం లేసి వచ్చినట్టుంది మాతాజీ. ఏం చేస్తున్నాం, ఎన్ని రోజులు నిద్రపోయింది మొత్తం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఇట్ ఈస్ అంటే ప్రతిరోజు చాలా అవసరమైన కథ ఈ రోజు మాకు అందించినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పాజ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది చాలా పెద్ద పీట వేయాల పాజ్ కి అనేది అయితే నాకు రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఐఎమ్ డ్రైవింగ్ హోస్ట్ చేశారు, నన్ను హోస్ట్ చేశారు. ఎస్ మాతాజీ. ఓకే, ఎస్ డివోటీస్ మీరు హ్యాండ్ రేస్ చేసి మీ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ షేర్ చేయొచ్చు. యూ ప్లీజ్ కీప్ గోయింగ్ ప్రభు. ఎస్ డియర్ డివోటీస్, మీ దగ్గర నుండి కూడా వినాలనుంది, ప్లీజ్ గో హెడ్. తేరుకుంటున్నారా లేకపోతే నిద్రలో ఉన్నారా నాకు తెలియట్లేదు. ఒక్కళ్ళు తేరుకున్నారు. ఎస్ మాతాజీ, అన్నపాయిని మాతాజీ. మాతాజీ యూ నీడ్ టు అన్మ్యూట్. You need to unmute them. అన్మ్యూట్ దెమ్. యాక్చువల్గా అంటే వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకోలేరా ప్రభు?
నేనేం చేయాలి ఇక్కడ? అన్మ్యూట్ చేయాలి అంటే? జస్ట్ క్లిక్ వాళ్ళ మీద క్లిక్ Oh, చేస్తే I see మీకు what ఆ you're 3 saying. డాట్స్ Okay, మీద no problem, no problem. Thank you. Mataji, yes, got it. Yes, you drive safe, Prabhu. I'll do that. Thank you. Yeah, ఓకే ఓకే Hare Krishna thank you. Mataji, Dhanvi Pranam Yeah, Mataji. pranam. Please accept my humble obeisances, Mataji. My pranams to you. మాతాజీ చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. భక్తి ఇన్సైడ్, సత్వ అవుట్ సైడ్. మనం ఎక్కడ పాజ్ చేయాలి, ఎక్కడ రియాక్ట్ అవ్వాలి, ఎక్కడ మనము ఇది అంటే ఆ, ఎలాగ Respond. రెస్పాండ్ అవ్వాలి. Mhm. చాలా చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ, ఇవి ఏంటంటే డివోటీస్ అసోసియేషన్ లో ఉన్నప్పుడు, సర్వీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ముందు నుంచి ఇవి చెప్తూ ఉన్నారు మాతాజీ. ఈరోజు ఇంకా క్లుప్తంగా సత్వ గురించి చెప్పారు. సో ఇది ఆటోమేటిక్, ఇంకా మేము అది తెచ్చి పెట్టుకోవాలి అన్నట్టుగా ఉండదు, అది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది మాతాజీ. అది నేను అబ్జర్వ్ చేశాను మాతాజీ మీ క్లాసెస్ విన్న తర్వాత. కానీ అది చాలా, అంటే అది లాంగ్ టర్మ్ కి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మాతాజీ. అది అది నేను చూశాను మాతాజీ. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ మాతాజీ. ఎస్ Yes, thank you. Bharti Mataji. Oh yeah, unmute చేయాలి కదా? Yes. ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేయొచ్చు మాతాజీ. మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడచ్చు. ఆస్క్ టు అన్మ్యూట్ వచ్చిందా? మాట్లాడలేకపోతున్నారంటే నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఆస్క్ టు అన్మ్యూట్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అరే ఓ, మీరు రాజరాజేశ్వరి మాతాజీ రైట్? నో, కాదు, సత్యనందిని సత్యనందిని. మాతాజీ. సారీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. సారీ. దండవత్ ప్రణామ్స్ మాతాజీ. ప్రణామ్స్ మాతాజీ. ఈ సత్య. రోజు క్లాస్ సత్వ గురించి చెప్తుంటే మాలో భక్తి ఎంత ఉండేది మీరే నిర్ణయించుకోమన్నారు కదా మాతాజీ. బాగా కొరడా తీసుకొని కొట్టినట్టుంది మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. అదే పిల్లలు ఈ తప్పు చేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఇంతకుముందు ఇలా ఉండేవాళ్ళు, అలా ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఇలా అయిపోయారేంటి అని అనుకుంటూ ఉంటాం. ఎగ్జాంపుల్ భలే చెప్పారు మాతాజీ. వాళ్ళని ఆ ఆవేశము, కోపం అనే వస్తుంది కానీ వాళ్ళని ఎలా దిద్దుకోవాలనేది రాదు మాతాజీ. చాలా బాగా వివరించి చెప్పారు మాతాజీ. మాలో ఉన్న భక్తి ఎంత ఉందో, ఎలా ఉందో అనేది తెలుసుకోవడానికి చాలా బాగుంది మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్పారు. కొట్టినట్టే ఉంది మమ్మల్ని. దిద్దుకోవాలి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామ్స్ మాతాజీ. మాతాజీ. నేను అనుకుంటుండొచ్చు, ఓ నేను ఇనిషియేషన్ తీసేసుకున్నా, బ్రాహ్మణ ఇనిషియేషన్ కూడా తీసేసుకున్నాను, నాకు చాలా శ్లోకాస్ వచ్చు, నేను తెగ చెప్పేస్తాను కూడా అని నేను అనుకోవచ్చు. కానీ ఎస్ నేను సేవ చేస్తున్నా, నేను జపం చేస్తున్నా, ఇవన్నీ చేస్తున్నా, నాకు టైం దొరికినప్పుడే చేస్తున్నా, నేను బిజీ ఉన్నప్పుడు మానేస్తున్నా. అలా కాకుండా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్పారు. నేనైతే చేస్తున్నాను అనుకుంటాం. నేను మాత్రం మాతాజీ నా గురించి చెప్తున్నా. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్పారు. హరే కృష్ణ. హరే మంజులాది మధుమతి మాతాజీ. ఓయా నేను మర్చిపోతున్నాను. ఎస్ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామ్స్ మాతాజీ. ప్రణామ్స్. క్లాస్ చాలా బాగుంది మాతాజీ. Yeah. ఒక నిశ్శబ్దం ఏర్పడింది మాతాజీ మా ఇంట్లో మాత్రము. ఎందుకంటే మీరు చెప్పిన క్లాసు వినడం ద్వారా మేము ఎక్కడ ఉన్నాము అనేది మాకు అర్థం అవుతుంది. వేగానికి ఆనకట్ట వేయాలి అన్నారు కానీ మాతాజీ, వేగంలో ప్రవాహం వచ్చి కొట్టుకుపోయినాక మేము ఆనకట్ట వేయడానికి ఇంకా ఆలోచిస్తున్నామా అనిపించింది మాతాజీ క్లాస్ వినడం ద్వారా. ఇంకేం చెప్పలేకపోతున్నా మాతాజీ, అంతే పరిస్థితి. నేను శుద్ధమైన తెలుగు వింటుంటే నాకు చాలా ఆస్వాదన ఉంది. మీరు అట్లా చెప్తుంటే ఒక్కొక్కళ్ళ రిఫ్లెక్షన్ తెలుగు మీది తడబడకుండా కరెక్ట్ గా వస్తుంది కదా ఎక్స్ప్రెషన్. దట్స్ రియల్లీ నైస్ అది. బట్ అట్లీస్ట్ వి నో మాతాజీ, పరిస్థితి అన్న తెలియాలి కదా, పరిస్థితి అన్న తెలియాలి. తెలుస్తుంది మాతాజీ మీ Yeah. దయ వల్ల. ఇది నాకు కూడా మాతాజీ, నేను ఇట్లా చెప్తున్నప్పుడు ఎట్లా చెప్తా. యా, బట్ ఐ ఇంకా ఆల్సో అందరినీ
గో హెడ్. కృష్ణ సంబంధితులుగా చూడాలి అని అంటారు గాని మాతాజీ, ఆ భావన అనేది రావడం లేదు మాతాజీ ఎందుకో మరి. అందరిని చూడలేకపోతున్నాం. ఆహా! యాహ్! యాహ్! అప్పుడు ఏంటంటే దానికి మనంతట మనం చూడలేమనమాట. అది చాలా శుద్ధమైన భావన కదా! అది మనంతట మనకి మన లోపల నుండి రాదు. కాబట్టి శుద్ధమైన భక్తులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వినడమే. అది ఎక్కకపోయినా గూడా వినడమే. వింటూనే అంతే. ఉండడము. అది ఈ అశుద్ధంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఎక్కదు. అయినా కూడా వినడమే. ప్రార్థనా పూర్వకంగా వినడమే. శుద్ధ భక్తులు మాట్లాడుతున్నారు. వింటున్నా, వింటున్నా, వింటున్నా. ఎప్పుడో ఒకటి లోపలికి పోయినా గూడా మాతాజీ రోజు ఒకటే అదే వింటున్నామనుకోండి. అది ఎప్పుడుకో కొంచెమన్నా అసరు పడుతుంది. సో, దానికి సొల్యూషన్ ఏమంటే, ఆ భావన రావట్లేదు అంటే, ఆ భావనలో ఉండి ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో శుద్ధ భక్తులు, వాళ్ళ నుండి వినడం తప్పితే ఇక వేరే దేర్ ఈస్ నో అదర్ వే. నో అదర్ వే. అది మనంతట మనం చేసేది కాదు. సో, వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వినడమే. అర్థమైనా, అర్థం కాపోయినా, ఇష్టమున్నా, ఇష్టం లేకపోయినా రోజు వినడమే. అందుకనే కదా శిల ప్రభుపాద నుండి వినాలి ఎవ్రీడే అనేది. అది మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. నాకు ప్రత్యూష ఇంగ్లీష్‌లో ఉంటుంది మాతాజీ. ఇంగ్లీష్ రాదు. ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఇంగ్లీష్ క్లాస్ వినాలి అని ఉండేదన్నమాట రూపు. అయితే మాతాజీ నాకు రాదంటే మీలాగా మాతాజీను క్లాస్‌లో కృష్ణ అనే నా పదం వచ్చినా మీకు అర్థమవుతుంది కదా! ఒక పదం వినండి చాలు అనేవాళ్ళు మాతాజీ. ఇప్పుడు మీరు అంటుంటే అదే గుర్తొచ్చింది. యాహ్! చాలా థాంక్స్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. యాహ్! ఇంకొక విషయం ఏమంటే డియర్ డివోటీస్ ఇదంతా విన్నాం కదా! అరే! నా పరిస్థితి ఇట్లా ఉందా? అని మొన్న డీలా పడిపోయి, బాధ పెట్టుకొని, నిరుత్సాహపడేది కాదు. ఓకే. ఇట్లుందని నాకు తెలిసింది కదా! సో, ఐ విల్ డూ మై బెస్ట్. అది సత్వ అన్నమాట. ఐ విల్ డూ మై బెస్ట్. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలున్నారు. వాళ్ళు నుంచోడానికి ట్రై చేస్తారు కదా! అరే! నేను పడిపోతున్నానే, నుంచుంటే పడిపోతున్నానే అని అట్లే కూర్చొని చతికిల పతికిల ఏడిస్తే ఇక వాళ్ళెప్పటికి నుంచోలేరు. అట్లా చేయరు కదా చిన్న పిల్లలు. ఏడ్చినా కొంచెం కూయం, కయ్యం అన్నా కూడా మళ్ళీ అమ్మ దగ్గరికొచ్చినప్పుడు "లేదులే నాన్న నుంచో నాన్న వస్తుందిలే నాన్న" అంటే మళ్ళీ నుంచుంటారు. అట్లా ఉండాలి మనం. మైండ్ మనకి డిస్కరేజ్ చేసిందనుకోండి, అబ్బా! నేను ఎంత చేసినా కూడా ఇట్లాగే ఉన్నాను. రోజు వింటున్నాను, ఇంత వింటున్నాను కానీ కొంచెం కూడా చేయలేకపోతున్నాను. అట్లా ఆలోచించకూడదు. అది కూడా తమోగుణం, రజోగుణంకి సంబంధించిన ఆలోచన. ఏ ఆలోచన చేస్తే నన్ను నేను వికసింప చేసుకుంటానో ఏ ఆలోచన చేస్తే నా లోపల అలజడి తక్కువుంటుందో, ఆ ఆలోచనను తీసుకోవాలి మనం. అంతేగాని భక్తి పేరుతో అలజడి పెద్ద లోపల బాగా అలజడి రేపేస్తూ, వేగంగా ఎళ్ళడం కాదు. విన్నాము. అది భక్తి కాదు. అది రజోగుణం. ఏ ఆలోచనలో ఉంటే నా లోపల ఉద్విగ్నం తక్కువవుతుందో, ఏ ఆలోచనలో ఉంటే నేను భక్తిని ప్రశాంతంగా చేసుకోగలుగుతానో, ఆ ఆలోచనని తీసుకోవాలి. అటువంటి ఆలోచన సత్వ సంబంధమైందనమాట. అది గుర్తుంచుకోవాలి డియర్ డివోటీస్. అదొక పాయింట్. రెండోది రోజు మొత్తంలో 10 సార్లు ట్రై చేశామనుకోండి, ఇట్లా ఉండాలి అని. యాహ్! 10 సార్లు కూడా మనం వేగంగా ఉన్నామనుకోండి, అప్పుడేమనుకుంటాం ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, అబ్బా! 10 సార్లు చేశా, 10 సార్లు ఫెయిలయ్యా. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే 10 సార్లు చేశా, 10 సార్లు ఫెయిలయ్యా. ఇక నాతో అయ్యేది కాదు. అమ్మో! నేను చేయలేకపోతున్నా. అదొకటి. అది రియాక్ట్ అవ్వడం అన్నమాట. అదేం ఆహ్లాదంగా అనిపించట్లేదు మనకి. ఆ ఆలోచన మనకేం చేయూతనివ్వట్లేదు కదా! 10 సార్లు ఫెయిల్ అయినా కూడా, చెయ్యలేకపోయినా కూడా, అరే! నేను చేయలేకపోయానే, నేనింకా ఇట్లా ఉన్నానే అనే ఆలోచనుందే. ఆ ఆలోచన మనకి చేయూతనివ్వట్లేదు. సో, ఆ ఆలోచన పక్కకు పెట్టేయాలి. అది రజోగుణ, తమోగుణ సంబంధమైన ఆలోచన కాబట్టి పక్కకు పెట్టాలి. ఏ ఆలోచన తీసుకోవాలి? రోజు వింటున్నాను కదా! ఒక్కసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, 10 సార్లు నేను అట్‌లీస్ట్ ట్రై చేశాను కదా! గుడ్. అట్‌లీస్ట్ గుర్తుంచుకున్నాను. ట్రై చేశాను. సరే ఇవాళ కాకపోతే మళ్ళీ రేపు ట్రై చేస్తాను. అనే ఆలోచన మనకి చేయూతనిస్తుందే, ఆ ఆలోచనని పట్టుకోవాలి. ఏదైతే మనకి చేయూతనిస్తుందో లోపల నుండి, ఆ ఆలోచన సత్వ సంబంధమైంది. ఏదైతే మన లోపల నుండి అలజడి రేపుతుందో లోపల నుండి,
ఆ ఆలోచన తమోగుణ రజోగుణ సంబంధమైంది. ఇక దానికి భక్తి లేబుల్ పెట్టద్దు, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. యా, ఎస్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ ఎవరున్నారు? యా, శివ కళ్యాణి మాతాజీ ప్లీజ్. యా, అన్మ్యూట్ చేయాలి కదా. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్స్ మాతాజీ. వినిపిస్తుందా మాతాజీ? ఎస్ ఎస్ వినిపిస్తుంది. ఆ, ఆ, ఇవాళ కథ అంతా బాగా ఉంది మాతాజీ, బాగా చెప్పారు మాతాజీ. మన నుంచి బయటికి శుభం, బయట నుంచి మనకి శుభం అనేది బాగా, అది ముందు ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ అది తెలుస్తుంది అని చెప్పారు. అదొకటి బాగా బాగా అనిపించింది మాతాజీ. ఇంకొకటి మాతాజీ, ఉమ్, మనం పాస్ చేయడం అనేది గీతా ప్రవాహలో స్పెషల్ క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు సత్వ గురించి చెప్పారు మాతాజీ. అప్- అది ఇది సేమ్, అది చాలా వరకు కలిసింది మాతాజీ. యా, బ్లెండ్ అయింది భాగవతం. యా, ఆ, ఆ, అదే ఇది గీతా సేమ్ థింగ్ ఉమ్, మాతాజీ. ఉమ్, ఆ, అవును మాతాజీ. అప్పటి నుంచి లైట్ లైట్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను మాతాజీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ అది ఆ మళ్ళీ గుర్తు చేసినట్టు మళ్ళీ ఇంకొంచెం వివరంగా బాగా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఎక్కడెక్కడ అనేది, అది కూడా బాగా తెలిసింది మాతాజీ. ఇంకొకటి మాతాజీ, ఎవరి బండి ఎవరి ప్రయాణం కారు వారిదే అనేది ఉంది కదా మాతాజీ, అది కూడా మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది మాతాజీ. రెండోది, ఎక్కడెక్కడ ఎంతెంత మారుతున్నాము మారట్లేదు అనేది కూడా బాగా, మారటానికి కూడా ఎంతెంత ముందుకి ఆ, కొంచెం కొంచెం అర్థం అవ్వటము, అర్థం కాని ప్లేసుల్లో వైష్ణవులను అడిగి తెలుసుకోవడం అనేది, అది కూడా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్స్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. యా, రాజరాజేశ్వరి మాతాజీ మీరు అన్మ్యూట్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. ప్రణామ్ శ్రీ మాతాజీ. మాతాజీ, రాక్షసుల దాంట్లో పుట్టి వాళ్ళ కోరికల కోసం అంత భయంకరంగా తపస్సు చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళే చేయగలుగుతున్నారు. ఇంత భక్తుల సాంగత్యం ఉండి ఇంతమంది చెప్తూ ఉన్నా కూడా నేను ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాను అని నాకు అనిపిస్తుంది మాతాజీ. మ్మ్. మ్మ్. అది మీరు మీకే తెలుస్తుంది, మనకే తెలుస్తుంది మన మీరు అవలోకనం చెప్పారు, ఇప్పుడు. మనము ఏది చేస్తున్నా అందులో కృష్ణ సంబంధం ఉందా లేదా అని గమనించుకున్నామంటే మనము కొంచెం ముందుకు వెళ్ళటానికి ఆలోచనలో కానీ ప్రవర్తనలో కానీ అవకాశం ఉంది అని అన్నారు. అది నాకు చాలా నచ్చింది. ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మాతాజీ. నా చేస్తున్న మాట పనుల్లో ఏ కృష్ణ సంబంధము ఉందా, ఏమిటి నేను ఎలా అయిపోయాను అని అనుకుంటూ ప్రయత్నిస్తున్నాను మాతాజీ. అక్కడ మాతాజీ ఇప్పుడు మ్మ్, ఇప్పుడు ఈ భక్తుల గురించి వింటున్నామే. ప్రహ్లాద మహారాజు తను రాక్షస జాతిలో పుట్టినా కూడా తను చేశాడు అనేది దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఈజ్ మొదటి నుండి రాక్షస జాతిలో పుట్టడం కాదు, ఆ తల్లి ఖయాదు గర్భంలో ఉండి నారద మునిది విన్నారే. నారద ముని ఆ నారద ముని నుండి వచ్చిన భగవత్ కథ అంతా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ విన్నాడు. అందుకని తను ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అయ్యాడు. తను దానవుల్లో ఉన్న ఎవరినన్నా కూడా అక్కడ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమంటే ప్రహ్లాద మహారాజు ఊపిరంతా కూడా ఆ నారదముని మహాజన ఏం చెప్పారో దాని ఆధారం మీదే నడిచింది. ప్రహ్లాద మహారాజు దృష్టి అంతా కూడా తను నారదముని నుండి ఏం విన్నాడు, ఆ దృష్టి అంతే ఉంది, ఆ ఆలోచన అంతే ఉంది, ఆ చేతలంతే ఉన్నాయి. అది ప్రహ్లాద మహారాజ్ది. మనం ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాము? నారదమునిలాగా మొత్తం చెప్పిందంతా ప్రహ్లాద మహారాజ్ 100% తీసేసుకున్నాడు అనమాట. అక్కడే మనకి అటు ఇటు అవుతుంది. సో
మనము శుద్ధ వాణి ఏమన్నా వస్తే మనం 100% తీసుకుంటున్నామా? సరే తీసుకున్న తర్వాత మన ఆలోచన దాని తగ్గట్టుందా? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి ఆలోచన దాని తగ్గట్టే ఉంది. 100% వినడము, 100% ఆలోచన అట్లే ఉంటుంది. తత్వదృష్టే ఉంటుంది. అక్కడే మనకి కష్టమవుతుంది కదా! సో, ఆ ఆలోచన మారాలి. ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాము అని క్వెషన్ వచ్చింది కదా మీకు. ఇంత వింటున్నా కూడా ఎందుకు చెయ్యట్లేదు అనేది. బికాజ్ మనకింకా చాలా చాలా కావాలి. ఈ ఈ లోకంలో, ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం అనుకుంటున్నాము. ఇంత వింటే కూడా ఎందుకు చేయట్లేదు? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి అంత విన్నాడు, అంత ఎందుకు చేశాడంటే తనకి భగవంతుడు, భగవత్ సేవే కావాలి, భగవత్ స్మరణే కావాలి. ఇంకేం అవసరం లేదు. అందుకని తను చేయగలిగాడు. కానీ మనకట్లా కాదు కదా! భక్తయితే చేస్తున్నాము. కానీ చాలా లింకులున్నాయన్నమాట. ఈ జనాలిట్లా ఉండాలి, వీళ్ళట్లా ఉండాలి, లైఫ్ ఇట్లా ఉండాలి, నా భక్తి ఇట్లా ఉండాలి, నేను ఓవర్‌నైట్ ప్యూర్ డివోటీని అయిపోవాలి. నేనింకా ప్యూర్ డివోటీ కాలేదేంటి? ఇవన్నీ నడుస్తూ ఉంటాయి. అన్ని భక్తి పేరుతోనే. అన్ని భక్తి పేరుతో నడుస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ టేప్ రికార్డ్. అందుకనే ఏదైతే వింటున్నామో అది ఆలోచనకి తగ్గట్టు ప్రవర్తన కష్టమవుతుంది. సో, బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ మనము మన పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది కాబట్టి, నా లోపల తమోగుణ, రజోగుణ ఇయన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి, బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, నాకు భక్తి ఉంది అంటే, నేను బయట సత్వం ఉండేలాగా చూడాలి. సో, నాకెంత భక్తి ఉంది అనేది, నేనెంత సత్వలో ఉన్నానో బయట దాంతో తెలుస్తుంది. ఆ స్కేల్ మీద మనం ఉన్నామనుకోండి మాతాజీ, అట్లా ట్రై చేసుకుంటూ వెళ్తున్నామనుకోండి. దెన్ దట్ ఈస్ అట్‌లీస్ట్ ప్రాక్టికల్లీ మనకున్న స్టేజ్. అస్సలు యాక్చువల్‌గా టీచింగ్స్ ఏంటంటే డిసెండింగ్ మర్సీ, భగవత్ సంబంధంతో దృష్టి మనకుండాలి. అది యాక్చువల్‌గా టీచింగ్. మనం ప్రేయర్ చేసుకోవాలి. అదొక పక్క వింటూ ఉండాలి మాతాజీ. అదొక పక్క వింటూనే ఉండాలి రోజు. అదే డిసెండింగ్ మర్సీ ఆచార్య వాణి అంటే భగవత్ సంబంధమైన వాణి. అట్లా వింటూనే ఉండాలి. ఇటువైపు మనము ఎంతవరకు చేయగలుగుతున్నామో, నేనిప్పుడు ప్రస్తుతం ఇంతే స్టేట్‌లో ఉన్నాను. మూకుడు చాలా జిడ్డుగా ఉంది. ఇంకా ఉంది జిడ్డు. ఓకే. ఐ విల్ డూ మై బెస్ట్ అని మనమున్న స్టేజ్‌ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అరే! నేనింకా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లాగా ఇంకా అవ్వలేదు. నేనిప్పుడు ఇదే స్థితిలో ఉన్నాను. నా పరిస్థితి ఇది. అది యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్. లేకపోతే అలజడవుతుంది మనకి. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఉన్నది ఇక్కడ. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ డైరెక్ట్‌గా ఆల్టర్ మీద ఉన్నారు. నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్‌లో ఉన్నా. ఎట్లా ఎగిరేది అక్కడికి? వినాలి అక్కడి నుండి. దెన్ ఒక్కొక్కటి నేనిక్కడ ఉన్నది ఇది అని చూసుకొని, ఓకే నాది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఒకటి మనకి ఏ ఆలోచన అయితే మనకి భక్తిలో చేయూతనిస్తుందో ఆ ఆలోచనను పెట్టుకొని తదనుగుణంగా మనము భక్తిలో వెళ్ళడమే మాతాజీ. అప్పుడే సత్వ కూడా బయటకు వస్తుంది. ఐ హోప్ దట్ హెల్ప్స్ మాతాజీ. రాజరాజేశ్వరి మాతాజీ. డస్ దట్? ఏమన్నా? హరే కృష్ణ. అంటే మాతాజీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గారి గురించి మాట్లాడే అంత స్తోమత నాకు లేదు మాతాజీ. నేను అడుగుతున్నది ఇప్పుడు వాళ్ళ తండ్రి హిరణ్యకశిపుడు అట్లాంటి రాక్షసులు ఆ వంటికాల మీద అక్కడ కొండల మీద ఎక్కి నీరు నిద్ర ఆహారము మానేసి తపస్సు చేస్తారు కదా, అంటే వాళ్ళ కోరికల కోసమే. అంత భయంకరంగా తపస్సు చేసే శక్తి వాళ్ళకి ఉంది. మనము నాకు ఇంత ఈజీగా చేసే తపస్సు నేను చెయ్యలేకపోతున్నాను. అక్కడికి మనకి మన జగద్గురు శ్రీలా ప్రభుపాద్ గారు చాలా సులువైన పద్ధతుల్ని చాలా చక్కగా వివరించారు. దాన్ని మీరందరూ చెప్తున్న దాంతో తెలుసుకోగలుగుతున్నాము, ఆచరించగలుగుతున్నాము. ఎంతో దయామయుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవాది దేవుడు ఎంత దయామయుడంటే మాతాజీ, అరే ఇది ఇంత మూర్ఖురాలే, దీనికి ఎందుకు పట్టించుకోవాలా అని కూడా అనుకోకుండా ఇస్తున్నారు ప్రభు మాతాజీ. ఆయన దయ చూపిస్తున్నారు. అది తెలుస్తా ఉంది. ఆ ఎసెన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ జన్మకి ఇంత అర్హత లేకపోయినా ఇన్ని ఇస్తున్నారే
అనే ఆనందం కూడా తప్పకుండా ఉంది మాతాజీ. దట్స్ గుడ్. యా, దట్స్ గుడ్. మనకి యా, ఇంకా అంతే మాతాజీ. అదే అదే గ్రాటిట్యూడ్తో, అదే ఆనందంతో దెన్ వి జస్ట్ కంటిన్యూ. యా, ఐ వాజంట్ రియల్లీ ష్యూర్ మీరు ఎగ్జాక్ట్గా ఏం క్వశ్చన్ చెప్తున్నారనేది. బట్ ఎస్ మాతాజీ, వీఆర్ ఫార్చునేట్. ఈ మాత్రమన్నా భక్తి అపరాధనో భక్తి అభాసలోనో ఎట్లో అట్లీస్ట్ భక్తిలో అన్నా ఉన్నాము. ఆ ఆలోచన మనకి చేయుతనిస్తుంది కాబట్టి ఎస్, మనకి ఏది చేయుతిస్తే ఆ చేయుతని ఆ ఆలోచనతో భక్తిలో ఉండడమే. ఎస్ ఎస్ మాతాజీ. సో ఎస్, టేకెన్, పాయింట్ టేకెన్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మీరు చెప్పిన విధంగా మీలాంటి శుద్ధ భక్తుల వాక్యాలు అలాగ వింటూ 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 ఉంటే తప్పకుండా ఉంది మాతాజీ. దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ మాత్రం ఉంది మాతాజీ. ఆ ఎఫెక్ట్ వేరే ఉంటుంది మాతాజీ. అంటే నేను ప్యూర్ డివోటీ అసోసియేషన్, ప్యూర్ డివోటీ వాణి వేరు ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు బాగా చెప్పారు. ఇక్కడ మనం ట్రై చేస్తున్నాము, ఓకే ఈ మాత్రం అన్నా దొరికింది, దిస్ ఈస్ గుడ్. బట్ ఇటువైపు కూడా ఇది వాళ్ళ వాణి, ఆచార్యవాణి వింటూ ఉంటే మేల్కొల్పు జరుగుతుంది అన్నమాట. మనము నిద్రలో చేస్తున్నాము, భక్తి ప్రస్తుతం నిద్రలో జరుగుతుంది. యాక్చువల్గా మేల్కొల్పు అనేది వాళ్ళ వాణితో తెలుస్తుంది అనమాట. వెయిట్ ఏ మినిట్, అంతే నిద్రలో జరుగుతుంది. యాక్చువల్గా నేను ఐ యాక్చువల్లీ బిలాంగ్ టు గురు అండ్ కృష్ణ అనేది వాళ్ళ వాణితో వస్తుంది. బట్ ఎస్, దట్ పాయింట్ ఈస్ రియలీ వెల్ టేకెన్. అందుకని ఆ వాణి ఆల్వేస్ వస్తూనే ఉండాలి. అదే మనల్ని మేల్కొల్పే వాణి మాతాజీ. పక్కా, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్. 100% కరెక్ట్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే. సత్యనందిని మాతాజీ, మీది ఇంకా హ్యాండ్ రేజ్ ఉంది. అది ఇంకా ఏమన్నా చెప్పాలనుకున్నారా? ఆర్ మేబీ మర్చిపోయారా హ్యాండ్ రేజ్? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ప్రాబబ్లీ ఓకే, హ్యాండ్ రేజ్ ఇస్ నాట్ దేర్. ఆల్ రైట్. ఓకే డియర్ డివోటీస్, చాలా కాలం తర్వాత థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ వీక్ అగైన్ మళ్ళీ మనము సండే రోజు విల్ మీట్. టు ఆల్ ఆఫ్ యూ వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. श्रीमद् भागवतम की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण. ఓ యాక్చువల్గా మెసేజెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఏం లేదులే. ఓకే, ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి రైట్ డియర్ డివోటీస్. ఎస్, హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళందరిది. ఎస్, హరే కృష్ణ.